Pero udah teman. Apa keburu itu? 여기 잘 나. Arasyu.
ಗಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ आती एक आती आती नहीं है नहीं होता नहीं होता ఆయన కొంటాడా మెత్తు గాడే కొంటా అంత ముందు మూడు ఉండు అంతే మూడు ఉండు బాబా ఇది లేదు ಅವನೇ ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಬೋದು बता Jogi sama itu. Dikeluar nanti lah. ब्रह्म विवर्धना ब्रह्म विद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकवि स्तव्यस्तवमेयः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिया पूर्णा पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहवि सद्गति सत्तति सत्ता सद्भूति सत्परायणः सूरसेनो यदो श्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनः भूतवासो वासुदेवः सर्वासु निलयोधरः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः सतमूर्ति सदाननः एकोनैकः सवर्गः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धोर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरभाविषमः शून्यो कृताशीलश्चलश्चलः ममानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकते सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधादरादरः तेजो वृषोधृतिधरः सर्वशस्त्रामृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकर्षिको गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्भावो चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः
चतुरात्मा चतुर्भावा चतुर्वेदा विदेकवा समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगा सुगंतो तंगुवर्तन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदर रत्ननाभः सुलोचन कर्को वाचसन शृंगी जयन्तः सर्वविद्यैः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारुतो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुन्दर कुन्दा पर्जन्यः पावनो नल अमृतासोऽमृतभवो सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुहृदा सिद्धा शत्रुजिज्जत्रुदापन न्यग्रदो दम्बरो स्वस्थ चाणुराधनिशोदन सहस्रार्ची सप्तजिह्वः सप्तैदः सप्तवाहन अमूर्तिर्नगो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशन अणुमृगत्सस्थूलो गुणभ्रन्निर्गुणो महान् अधृता स्वधृता स्वास्यः प्राङ्वंशो वंशवर्धन पारवृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामद आश्रमं श्रवणक्षामा सुवर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमैदानमः अपराजितः सर्वसमो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्भोगा प्रियकृत्प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति चिरुचिर्बुधवग्विभव रविर्विरोचन सूर्या सविता रविलोचन अनन्तो उतमद्वाक्ता सुखदो नेक्रजोग्रज अनिर्विण्णः सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनातनतमा कपिल कपिरव्यय स्वस्तिदा स्वस्ति कृष्णस्ति स्वस्ति भक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमोजितुशासन शब्दादिका शब्दसखा शिशिरा सर्वरीकर अक्रोरापेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तरो दुष्कृतिवा पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरोपो अन्तश्रीर्जितमन्यर्भयावः चतुरश्रो कबीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भोर्भोवो लक्ष्मी सुविरो रुचिराङ्गद जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनिलयो दातः पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पदाचार प्राणद प्रणवपण प्रमाणं प्राणनिलया प्राणवृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगा भूर्भुवस्वस्तरस्तारा सविता प्रतिधामः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञागो यज्ञवाहन यज्ञप्रत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञमुद्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृत्यज्ञागुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानः सामगायन देवकीनन्दनः संस्थाधुनीशः पापनाशन शङ्खवृन्दन्नगी चक्री शाङ्खधन्वा गदाधर कृताङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रकरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गदी शाङ्गी शङ्की चक्री चनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतो वनमाली गदी शाङ्गी शङ्की चक्री चनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतो वनमाली गदी शाङ्गी शङ्की चक्री चनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतो नमो भगवते वासुदेवाय ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय श्रीराम राम रामेति राम राम रामेति
रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम वरानने श्रीराम राम रामे ॐ नमः इति शिथिलाश्च पीठा घोरेषु चाप्यादिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्ता सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं वरस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिकपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः
चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्।
ಶ್ರೀ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ಧಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಹೋಮ ನಂತರ ನೀರಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಯಕ್ಷ ಮೌಖಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್ ಕೈಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷ ಮೌಖಿಕ ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಂದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್ ಕೈಯಾರು.
Hello. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳ ಯಕ್ಷ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಮಂಗಲ್ಪಾಟಿ ಇವರಿಂದ ಹರಿಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್ ಹೊಳ್ಳ ಕೈಯಾರು. ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹರಿಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಕೈಯ ಕಪ್ಪವಗೋ ಬಗೆ ದವಾಗ್ನಿಯಾದದಿ ಮೆರೆವ ಬಗೆ ಆವಾಗ ಮನದೋಳು ನೆಲೆ ಬರಿಷ್ಠ ಗಣೇಶಗರತಿಯತ್ತೀರೆ ಆರತಿ ಜತ್ತೀರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದ ಬಗೆ ಗಣಪಗೆ ಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನಾಯ ಚರಣ ಕಮಲನಾರತಿಯಂತಿದೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರಿಯೇ ಗಜಮುಖದ ಬಗೆ ಗಣಪಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊಂದಿ ಕೈಯಾರು ಇದರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಯಕ್ಷಭಕ್ತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹರಿಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಧನ್ವ ಮೋಕ್ಷದ ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀಯಾಜಿಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಂಡಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿರುವರು ಚೆಂಡವಾದಕರಾಗಿ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲಿಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ದೇವಲಂಕ ಮಜಲು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಪತಿ ನಾಯಕಾಜಿಯವರು ಮಧ್ಯವರ್ಧಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಂಕರ ಕಾಮತ್ಸಿ ಅವರವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಸುಧನ್ವನಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾವಡ, ಪ್ರಭಾವತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯ್ಯ, ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಳ್ಳ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರಂತ. ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬೆಗೆಯ ಬಲಗುಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳಂಬಿಕ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪಾದಾಂಬುಜಗೆ ಬೊಡ ಮಾಡುತ್ತ ಬಣಿಪೆ ನೀ ಕಥಾಮೃತವ ರಣಕನುವಾಗುತ್ತ ಮುದದೂರ ಬಾಗುತ್ತ ಜನನಿಗೊಂದಿಸುತ್ತಲೇ ವಿನಮಿದ ಬಾಗುತ್ತ ಜನನಿಗೊಂದಿಸುತ್ತಲೇ ವಿನಮಿತನಾಗುತ್ತಲೇ ಆಗ ಸುಧನ್ವನು ಬೇಗದೆ ರಣಕನುವಾಗುತ್ತ ಮುದದೂದ ರಣಕನುವಾಗುತ್ತ ಮುದದೂದಯ ಸುಧನ್ವನು ಆಹಾ, ಎಂತಹ ಸಂತೋಷದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತನಕ ಹೋರಾಟದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದವನಾದರೂ ನನ್ನಯ್ಯ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಆ ಅಶ್ವ ನಮ್ಮ ಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಅಂತೆ. ನನ್ನಯ್ಯ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುರಗದ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಧನ್ವನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 4 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಸುರತ, ಸುಧನ್ವ, ಸುದರ್ಶನ, ಸುಮನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 7 ಮಂದಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಧುರ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಳಿದು ಈ ಸುಧನ್ವನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಗಳಿಗೆ ಇದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಬಯಕೆ ಏನು? ಮನುಮಥನಯ್ಯನ ನೋಡಿ ತನು ಮನವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕ ಗೆಲಿದು ಜನನ ಮೃತ್ಯುವ ಗೆಲಿದು ಅನುಪಮ ಚಿದ್ಗನ ಕೈವಲ್ಯ ಪಡೆವೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಈ ತನು ಈ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಆಶೆ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಳಿವ ಒಡಲನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾತರನಾಗಿ ಮಿಗೆ ಕಳವಳಿಸಿ ಕಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಸಾರುವರೇ. ಈ ಕಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಏನಿದ್ರೂ ಸೇರುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪದಮೂಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಯಕೆ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮಗನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಸುರರು ಮೆಚ್ಚುವ ತೆರದಿ ನೆರನ ಅಗ್ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು. ಹಾಗೆ ಪದಮೂಲಕ್ಕೆ ಎರಗಿದಾಗ ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಾ ಮಗನೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ, ಸಾಲದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತಳು ನನ್ನವ್ವೆ ಸುಗರ್ಭಾದೇವಿ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರುಹದೇ ಹೋದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಡಿದೆ. ಆಹವದೊಳಗೆ ನರನ ಅಗ್ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು, ಸಾಕೆನಿಸುವೆನು ಸಂಸಾರ ವಿಭ್ರವ. ಬಳಿಕವರ ಹರಿಬಗೆ ಹೊರಡಿಸಿ ನಳಿನ ಲೋಚನ ಬಂದರೆ ಪದದೊಲವ ಪಡೆವೆ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಆಡಿದ್ಲು. ಹೌದು ಮಗನೇ, ವಾಸುದೇವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೀ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೊಡನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಂದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಆಡಿದೆ. ಅಚ್ಚುತನ ಇದಿರಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಅದು ಪುಣ್ಯವಶ. ನಳಿನ ಲೋಚನ ಬಂದರೆ ಪದದೊಲವ ಪಡೆವೆ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿದೆ. ಹೋಗಿ ಬಾ ಕಂದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಎಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಸುಗರ್ಭೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀ ಹೋದ್ರೆ ಮಗನೇ ನನಗೆ ಮುಂದೇನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಳಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡು ಮಗನೇ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮುಂದೆ ಬರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅವಳಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಲೋಕದ ಗಂಡನಾದಂತಹ ಪಾರ್ಥನ ಮಡದಿ ಸುಭದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಲಂತೆ. ನೀತಿಯಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಹೋಗುವುದೆಂದು ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರುಂಟು. ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ನವಮಾಸಗಳ ಕಾಲ ಧರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಧಾತ್ರಿ ಎಂದು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಜನನಿ ಎಂದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಆಕೆಯನ್ನು ಜನನಿ ಎಂದಳು. ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ವೀರಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಾಯಿಗೆ ವೀರಸು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಸಿದಳಲ್ಲ ನನ್ನವೇ. ಸರಿ, ಅವಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂಗಿಯಾದಂತಹ ಕುವಲೆಯೂ ಎದುರಾದಳು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಣ್ಣಯ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಸೋತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಾವ ಮೈದುನರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗೂ ಆಡಿದೆ. ಅಯ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದೇ, ಅದೇ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತವನಿದ್ದೇನೆ, ನೀ ಅಳುಕಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭರವಸೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಅವಳಿಂದಲೂ ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟೆ.
ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ತಿಳಿದವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾ ಭಾರ್ಯಾಯ ಸಮಮಿತ್ರಂ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಮಿತ್ರ ಇನ್ನೋರ್ವಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ, ನನ್ನ ಸಹಚರಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರುಹದೇ ಹೋದೆ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರುಹೇ ಮುಂದೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ರಥವನ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅನುಲೇಪನ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜಗಳ ಮಿನುಗುವುದು ಪಿಗೆ ಪೂಗಡಿರಿಸಿಕೊಂಡುವ ಇನಿಯಲಿಗೆ ನಿರಾಗುತ್ತ ಬಂದಳು ಕಾಮನ ಮದದಾವನೆಯುಡುವ ಸದಿಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಭಾವತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸೊಬಗಿ ನೋಡುವ ಸೋಲಿ ಪರೂಪಿನತಿ ಸೋಪಗಿನದಿ ನದಿಯ ಸೋಲಿ ಪರೂಪಿನತಿ ಸೋಪಗಿನದಿ ರಘುನಾ ಭರಣಗಳ ರುಚಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಗತಿಯಗಲಿಡುತ್ತಲೇ ಸೋಪಗಿನಲೆ ಪ್ರತಿ ಮದ ಗಜದಂತೆ ಗತಿಯ ಇಡುತ್ತಲೇ ಬಂದೋ ಸತಿಶಿರೋಪಣಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸೊಬಗಿನಲೆ ಗತಿಯ ಸೋಲಿ ಪರೋಪೆ ನದಿ ಸೊಬಗಿನಲೆ ಚತುರತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡುಗೆಗಳ ಶೋಭಿತದ ಚೆಲುವಿನ ಚತುರತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡುಗೆಗಳ ಶೋಭಿತದ ಚೆಲುವಿನ ಅರ್ಧದ
ಲತೆಯ ಮಾಲಿನಿ ಅತಿ ಹರುಜದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಎದಿರಾಗುತ್ತ ಬಂದಳು ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಲತೆಯ ಮಾಲಿನಿ ಅತಿ ಹರುಜದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಎದಿರಾಗುತ್ತ ಬಂದಳು ಪ್ರಭಾವತಿ ಚತುರತೆಯ ನೀರಿ ಹುಡುಗೆಗಳ ಜೋಪದ ಚೆಲುವಿನ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಂಗಿಯ ಬಳಿಕ ತಿಲಕ ಭ್ರೂಲತೆಯ ಮಾಲಿನಿ ಅತಿ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತ ಬಂದಳು ಸತ್ಯಜಿರೋ ಮಣಿ ಪ್ರಭಾವತೆ ಸೊಬಗಿನರೇ ಹೃದಯ ಸೋಲಿಪ ರೋಪಿನದಿ ಸೊಬಗಿನದೆ ಬಂದಳು ಸತಿಶಿರೋಮಣಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನೋ ಉಂಟು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ವರಿಸಿದಂತಹ ಪತಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು ಅವನಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ವಿಧವಾದರೆ, ದೇವರಂತಹ ಸದ್ಗುಣವಂತನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ವರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಂತಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸಿದೆನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಅರಸರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತಿಯಾದಂತಹ ಸುಧನ್ವ ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಸೀತೆಯೋ, ಸಾವಿತ್ರಿಯೋ, ದ್ರೌಪದಿಯೋ, ದಮಯಂತಿಯೋ ಮೊದಲಾದ ಸತಿ ಶಿರೋಮಣಿಯರು ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನನ್ನದು. ಪತಿಗೆ ಅನುಕೂಲೆಯಾದಂತಹ ದಮಯಂತಿ ಬೇಡನೊಬ್ಬ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆತನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದಳಂತೆ. ಹೇಗಿದೆ ದಮಯಂತಿಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ? ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪತಿಯಾದ ಸತ್ಯವಾನನ ಜೀವವನ್ನು ಯಮನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಆತನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಳಂತೆ. ಹೇಗಿದೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ? ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಿಲೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆ ದರಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಂದು ಗರಿಗೆ ದರಿ ನರ್ತಿಸುವ ನವಿಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನವರ ಆಗಮನವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಹಣೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಂಧ, ಚಂದನ ಮುಂತಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊನ್ನಿನ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂವನ್ನೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನದು? ನನ್ನವರ ರಥ ನನ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತಿತಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನಂತೆ. ಓ ರಮಣ, ಇದೋ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದ್ದೇಳೆ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನು? ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೋ ನೀನು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳು. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಹೇಳೆ. ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ನನ್ನದೇ ಅಲ್ವೇನೆ. ಪುತ್ರವತಿ ಭವ ಎಂದು ಹರಸಬಹುದಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ವೇನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಕ್ಕುಂಟ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೇ ನಿನಗೆ. ಇದು ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಅತೀವವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಅವರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಾನಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭಾವತಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಪುಳಕಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಒಂದರೆಗಳಿಗೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತೀಯೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸಾಲಂಕೃತವಾದ ಈ ಪಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸಿ. ಪ್ರಭಾವತಿ, ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು. ಏನು? ಪುಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆಯ ಸೀರೆ ಏನು, ಮುಡಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನು, ಹಾಗಾಗ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದೇನು, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟವಳು ಹೇಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ಬರುವ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟವಳು ಹೇಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊರಟವಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ನಾನು. ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗುದಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ? ಅದು ಹೌದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಏನೋ ಹೊಸತನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊಸತೆ? ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಟವರು? ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವನು, ಹಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವತಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು? ಅದು ಆವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಆವಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣವಯ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಾಂತ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಚಂದನ ಅಡರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಬಲುಜಾನದ ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಅವಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣವಯ್ಯ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ, ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು
ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಎದೆಗೆ ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು. ಇಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವ? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಬಡಿತ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇನದು ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು? ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಯಾಕೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ? ಹೌದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಿಯಾದ ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಹೇಗೆ? ನೀವು ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಆನಿಸಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಗಿದು ಚಂದನವನ್ನು ನಡರಿಕೊಂಡು ರಾಜ ಟಿವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಊಹಿಸಿದ್ದೀಯ. ರಥದ ಸಾರಥಿ ಒಡೆಯನ ಅಪ್ಪಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಏನು? ಈ ಪಯಣ ಆವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಯಾಕಾಗಿ ಕದನ ತಿಳಿಸಬಹುದೇ ಪ್ರಭುವೆ? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಸಿದ್ದೀಗ ಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದೇನೆ? ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅಪಶಕುನವೇನು ಅಲ್ಲವಲ್ಲ? ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬುಗೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಮನೆಯ ಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಆಚೆ ಮನೆಯ ಬೇಕಾದ್ರೇನು? ಈಗ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಆದ್ರೂ ನೀನು ಆಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನದ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಸತಿಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಾಡದೆ ಮತ್ಯಾರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಲ್ವೇ? ಅಲ್ವೇ? ಹೇಳುವುದು ಸಹಜ ತಾನೆ. ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಭಾವತಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದೆಯಾ? ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಪತಿ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕರೆದಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಪ್ಪ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಮಲವೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತದಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಆ ಕಮಲ ನೋಡುವುದು ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕಮಲ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾವತೆ. ಏನಾಯ್ತು? ನಿನಗೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯ, ನನಗೆ ನೀನು ಕಮಲ. ಬಂದಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೌದು. ಅರಳು ಬೆರಗು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೌದೇ? ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಿಯಾಗಿ ನೀವು ಊಹಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯವೇ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾ ಹೀಗೆ ಬರುವವನೇ ಅಲ್ಲ. ಅರಸರಾದಂತಹ ನಮಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಓದಿದೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅರಸರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಮಡದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಧರಿಸುವುದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಕವಚವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು. ಇಂದು ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ತಮಾನ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು?
ಬಂಧು ಹತ್ಯಾ ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಕೈಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ನಮ್ಮ ಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಪ್ರಭಾವತಿ. ಹೌದು, ಬಂದಂತಹ ತುರಗವನ್ನು ನನ್ನಯ್ಯ ಹಂಸಧ್ವಜ ಭೂಪಾಲರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪುರದ ಪುಣ್ಯವೇ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುರಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಈ ಸುಧನ್ವನನ್ನ ನನ್ನಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಪ್ರಭಾವತಿ? ಯಾರು? ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡನ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಗಳ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದಂತಹ ತ್ರಿಲೋಕ ವಿಜಯಿಯಾದ ಪಾರ್ಥ, ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವ ಅರ್ಜುನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕುಂತಿ ಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನ ನಡೆ ಹೋರಾಟವೇ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನೀ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳವಳ ಯಾಕೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಈಗ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡನಾದ್ರೂ ಅವನು ನರನೇ ಹೌದಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಮಗನೇ ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಳವಳಿಸುವುದು ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿನಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವನು ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಪತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಪ್ರಭಾವತಿ, ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ಕಾಂತ ಕೇಳಿ ಕಾಂತ ಏನೇ ಅದು? ಪಾರ್ಥನನು ಕಾತು ಪಿತ ಬಿಡುವನಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥನನು ಕಾತು ಪಿತ ಬಿಡುವನಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥನನು ಕಾತು ಪಿತ ಬಿಡುವನಲ್ಲ, ಎಂತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ನಿನಗೆ, ಎಂತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ನಿನಗೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂತಸದಿ ಸಾಧನನಗೆ. ಕಾಂತ ಕಾಂತ ನೀವು ಇದು ತನಕ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಹೋದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು? ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದರು, ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗುಂಟು. ಆದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹರಿಯ ಅವನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹರಿಯ ಕರುಣದ ಕವಚ ಪಾಂಡವರ ಹರಣಕೊಪ್ಪಿಹುದು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದ ಮಾತು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ?
ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹುಂಬತನವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಪ್ರಭು? ಹಾಗೂ ಆದೀತಲ್ಲ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? ಸಡದಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನು ಸಾಹಸದ ದಣಿಸಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವೆನು ಒಂದು ಕನುತಿರವಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಕನುತಿರವಲ್ಲಿದು ರವಿ ಜಗಣ ಮಂಡನದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಬಹುದು ಸಡದಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನು. ಪ್ರಭಾವತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನ ನಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಉಳಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲವೇನೆ. ನಾವು ಬಾಹುಜರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ನಾ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಆಜ್ಞೆ ಏನೇ ಉಂಟು ಗೊತ್ತೋ? ಏನು? ಯಾರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಡಂಗುರವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಳಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಮರಣ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಭಾವತಿ. ನಾವು ಬಾಹುಜರು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ. ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಮಲಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸಾಯುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ನಿಧನಂ ವಿಹಿತಂ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವತಿ, ತಂದೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡು ಮಗನೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮುಖೇನ ನೀನು ಆಡುತ್ತಿ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೂ ಉಂಟು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಾ ಸೋಲಿಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಲಕ್ಷ್ಯವು ಅದುವೇ ತಾನೆ. ಅವ ಬರಬೇಕು. ಅವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಆಡ್ತಿ. ಕಂತು ಪಿತ ಬಿಡುವನಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲವೇ? ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೂ ತಿಳಿಯದ ವಿಚಾರವೇನು ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಯ ಅನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹೇಳು? ಕಾಯ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅರಸರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ. ದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಆಡುವುದಕ್ಕುಂಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಧನ್ವ ಭರಿಸಿದನಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ ಬೇಕೇನೆ ಪ್ರಭಾವತಿ. ತನು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಆ ಕುರಿತು ನೀ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಅರ್ಜುನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರದೊಳಗೆ ನಾ ಕುಳಿತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವ? ನಾ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪರಮ ನೀತಿಯ ಸಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಿರಿ? ತಿಳಿದು ಹೀಗಾಡುವುದೇ ನೀನು? ಇದನ್ನು ಅರಿತೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ. ಸುತಹೀನ ಗುರಿಸುವುದೇ ಕೈಬಲ್ಲವೋ, ಇದು ಬೇಡುದು ಸಲಹವೆನಗೆ ಲಾಲಿಪುದು ಕರಗಾದ ಬೆಳೆ ಮಾತಿಗೆ
ರಮಣ ಇದು ಬೇರುದು ಸಮಾಜವೆನಗೆ ಲಾಲಿಪುದು ಹದಗಾಲ ಬೆಳೆ ಬಾಳ್ಗೆಗೆ ಅರಿದೆ ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭಾವತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ರಣಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಆತಂಕ ಪಡುವವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟೆ ಹೋದಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಾಗುವುದೇ? ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ಆಡುವುದ ನೀನು? ಹೌದು. ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಉಳಿಯಿತು? ಋಣತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಿತೃ ಋಣವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧಿತವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸುತಹೀನನಾದವಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ದೊರಕುವುದಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುವುದೇ ಮಾತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಫಲವಿಡದ ವೃಕ್ಷ ಫಲ ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕೇವಲ ಕಾಷ್ಟಕ್ಕದೀತು. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷಿಕನಾದವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಸನಾದಾಗ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೀತು. ಸರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹದವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೆ ನಾನು ಋತುಸ್ನಾತೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ 16 ದಿನಗಳಾಯಿತು. ಒಂದು ವಂಶೋದ್ಧಾರದ ಹೊಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತೃತ್ವದ ಬಯಕೆಯ ಪೂರೈಕೆ, ಮಗದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವಿಂದು ನನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲೇಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಇರುಳನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವತಿ, ನೀ ಹೇಳುವುದೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಪಿತನಾಗೆ ಇನ್ನು ತನಗೆ ಹುಡುಗೇಳು, ಪಿತನಾಗೆ ಇನ್ನು ತನಗೆ ಹುಡುಗೇಳು. ಮುನ್ನ ಬರದಿಹರು ತನಕ ನಾ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಬಗದು ಸೈನಿಕ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಭಾವತಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ತರ್ಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ. ಸರಿ, ಹಾಗೆಂದು ಈ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ಪುತ್ರನಾಗಿ ನನಗಿರುವಂತಹ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಕೂಡದು, ತಡೆಯಬಾರದು ಕೂಡ. ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು, ಕಳುಹಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡನು ಬಿಡನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡನ ಗೂಡು ಗೂಡು ಬೇಗ ನಡೆಯುವುದು ಬಿಗಿದ ಪುಟ ಕಾಮನನ್ನು ಒಡಪಡಿಸಿದಳು ಒಪ್ಪುಟ ಬಿಡನು ಬಿಡನು. ಕಾಂತೆ, ಪಿತನಾಜ್ಞೆ ಶಿರೋಧಾರ್ಯ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೂ ನೀವಿಂದು ನನಗೆ ಗರ್ಭದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬರುವವನು ದೇವನಾದ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ? ಹೌದು. ಬರಲಿ, ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗೋವಿಂದನ ಕರುಣೆ ಎಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಇದು ಅಂತಃಪುರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತನುವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಡಲಾರೆ. ಭಗವತಿ, ಅವಸರಿಸಬೇಡ, ತಡೆ ತಡೆ, ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡು. ಏನು ಸದಿಗೆ ಜೋಡದ ಋತು ಸಮಯ ಹೌದಲ್ಲ, ಸದಿಗೆ ಜೋಡ
ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಂ ಅಲಂಘ್ಯ ಶ್ರಾಧಮಿನಿ ತಂದು ದಿನಮೆ ಸಂಗದ ಮಾದೊಡೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಮಲೋಘ್ಯ ಶ್ರಾಧಮಿನಿ ತಂದು ದಿನಮೆ ಸಂಗದ ಮಾದೊಡೆ तो कर्तव्य मिले पैतृकद शेष आघ्राणिसे ಎಂತೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೇಲೆ ಪೈತೃಕದ ಶೇಷ ಮಾಘ್ರಾಣಿಸೆ ಕೃತಭೋಜಮಾದ ಪುರು ನಡುವಿರುಳ್ಗಳ ವನಿತೆಯ ಒಡಗೂಡಬಹುದು ನಡುವಿರುಳ್ಗಳ ವನಿತೆಯ ಒಡಗೂಡಬಹುದು ಅದರದ ಧರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳನೆಂದು ಮೀರುವುದು ಮತವಲ್ಲ ಎದವು ತಿಳಿದು ನಡುಬಿರುಳ್ಗಳ ವನಿತೆಯ ಒಡಗೂಡಬಹುದು ಅದರದ ಧರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯ ನೀತಿಸಲ್ ಇವಳನೆಂದು ಮೀರುವುದು ಮತವಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಸತಿಗೆ ಷೋಡಶ ಋತು ಸಮಯ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವಳೇ ಅಲ್ಲ. ಅವಳಿಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತಿಗೆ ಷೋಡಶದ ಋತು ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೇ ದಿನ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ದ, ಅದೇ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಋತುಮತಿಯಾದಂತಹ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಒಡಗೂಡದೆ ಅವ ತೆರಳಿದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿ ಭರತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗನನ್ನಾದಂತಹ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಭರತನದೇ ಕುತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಸಂಶಯಿಸಿದಳಂತೆ. ಆಗ ಭರತ 101 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ನಾತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಸೇರದೆ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವ ಹೋದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಜನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ದವೂ ಅದೇ ದಿನ. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ತೃ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಶೇಷಾನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣಲೇಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ವೃತ ದಿನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಉಣ್ಣದೆ ಇರಬೇಕು. ಉಂಡರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಫಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಆಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆಂದು ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿತ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೇಷಾನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವುದಲ್ಲ,
ಬದಲಾಗಿ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದು. ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದರೆ ಉಂಡ ಫಲ ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಂಗವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೇ ದಿನ ನಡುವಿರುಳು ಕಳೆದು ತನ್ನ ಸತಿಯನ್ನು ಒಡಗೂಡಿದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷದಿಂದಲೂ ಪಾಪ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವೇ ಸರಿ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಂದೆ ಆಡಿದ ನುಡಿಯೇನುಂಟೋ ಅದುವೇ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರಾದ್ದ. ತಂದೆಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಗನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ. ಪ್ರಭಾವತಿ, ಇದೋ ನೀನಾಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬಾ, ಹೀಗೆ ಬಾ. ಹರುಷದಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೈಗೊಂಡು ತ್ವರಿತನು ಲಘವೀರಿ ಬರುವವರು ಸುಧನ್ವರು. ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲೇ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದು ಹೊರಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನನ್ನಯ್ಯ ಸೇನಾವ್ಯೂಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೇನೆಯೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕುಪಿತರಾದರಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಆಡಿದರು. ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಂದರಲ್ಲ ಅವರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಗನೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನನಗೊದಗಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಾನು ಆಡಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶಂಕಲಿಗಿತರನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಆಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಮಗನೆನ್ನುವಂತಹ ಮಮಕಾರದಿಂದಲಾಗಿ ನೀ ಈ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅರೆ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕಾದ ಎಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಸೆಯಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಎತ್ತಿ ಎಸೆಯುವುದೇನು, ನಾನೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು? ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮವ್ಯಾಹರಣವನ್ನೇ, ನಾರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ನನಗೆ ಪನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಂತಹ ತಂಪಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಂಕಲಿಕಿತರು ಎಳನೀರಿನ ಉದಕವನ್ನು ಹುಯಿರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಉದಕವು ಎಣ್ಣೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿತು. ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಅವರು ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾ ಹೊಂದಿದೇನೋ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಶಂಕಲಿಕಿತರು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತಹ ತಂದೆಯವರು ಸುತ ಪುರೋಹಿತರಿಬ್ಬರನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮಗನಾದಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಮಗನೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶಂಕಲಿಕಿತರು ಆಡಿದ್ರು. ಹಂಸಕೇತನೇ, ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸುಧನ್ವ ಇವನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲನಾಗು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ತಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಮಗನೇ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು ಮಗನೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ ಹೊರಟವನಿದ್ದೇನೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ನಡುವೆ
ಇಂದರರಿ ವೀರನೊಬ್ಬನೇ ತರಸಲಾತೆಯುವುದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ಯಾವುದನ್ನು ನನ್ನಯ್ಯ ಹಂಸಧ್ವಜ ಭೂಪಾಲರು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಿದ್ರು, ಶಂಕಲಿಖಿತರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಎದ್ದು ಹೊರಟವನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರ ಮೊದಲು ವ್ಯೂಹದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. 18 ವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಪದ್ಮ ವ್ಯೂಹವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನ ಹಯವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದವನಿದ್ದೇನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದೆಂದರೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸುಧನ್ವನ ಶರೀರ, ಅಂಗಾಂಗಗಳೇ ಸೈನಿಕರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಛೇದಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಒಳಗಿರುವ ಹರಿ ಒಡೆದು ಹರಿದು ಹೋಗಲಿ, ನೋಡುವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಾರಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಧನ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ತಡೆದು ಸುಧನ್ವನ ಇದಿರು ನಿಲ್ಲಿಸ ಕಳ್ಳು, ತಡೆದು ಸುಧನ್ವನ ಎದೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ ಕಳ್ಳು, ನುಡಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನ ಸಡಗರದ ಮಿಮದಿ ಮನೋಧವ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ನಿರೋಧವನ್ನೆರಿಸಿ ಎದುರಿಸದೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ಈ ಹೊತ್ತು ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಹಂಸಧ್ವಜನಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತಂತೆ. ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹರಿ ವೀರರೆಲ್ಲ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸುಧನ್ವನೆಂಬ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರಂತೆ. ರಸಕೇತು, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನುಸಾಲ್ವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆ. ಯವನಾಶ್ವಾದಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಚಂಪಕಾವತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ಏನುಂಟು, ಸಾಧನೆ ಏನುಂಟು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಿ ಮಾಗದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸುರಪಾಲಕ ಮಿತ್ರ, ಸೋಮವಂಶ ಪವಿತ್ರ, ಕುಂತಿ ಕುಮಾರ ತ್ರಿಜಗ ಕೋವೀರ, ಸುರ ವಿಜಯ ದೋರ್ದಂಡ ಧರಣಿ ಪಾಲರ ಗಂಡ, ಮರೆಹೊಕ್ಕವರ ಕಾವ ಮಾರಾಂತವರ ಕೊಲುವ, ಶರದಿ ಸಮಗಂಭೀರ ಸುಜನ ಜನ ಮಂದಾರ, ದುರದಿ ದೃಪತನ ಕಟ್ಟಿ ತಂದ ಧೀರನ ತೋಟಿ, ಬ್ರಡನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪಾಶುಪತ ಪಡೆದವನ ತೋಟಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಧನ್ವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗುವುದು ಯಾಕೆ?
ನಿನ್ನ ಅಶ್ವ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಿಹೆನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಶವ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಿಹೆವು ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಜಗತ್ತುಲಂಬವನೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶವ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಿಹೆವು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆಯೋ ಬಿಡಿಸುವೆನೆಂಬ ಪಿಂಕವೋ ಅರ್ಜುನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆಯೋ ಬಿಡಿಸುವೆನೆಂಬ ಪಿಂಕವೋ ಹಠನೆ ಹಠನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆಯ ಬಿಡಿಸುವೆನೆಂಬ ಪಿಂಕವೋ ಹಠನೆ ಬೆಳೆದನು ಅರ್ಜುನ ಯೌವನು ನೀನು ಸಡಗರ ದಮಿತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನೀ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಯುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾನೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ರುಪದನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿದವನು, ಲಕ್ಷ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಸುರಗಂಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿದವನು, ತಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುರಲೋಕದ ಐರಾವತವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದವನಂತ ಕಾಂಡವನ ದಹನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಸಾಧಿಸಿದವನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಾನರ ಕೇತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿದ ತಾನೆ ನೀನೇ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ನಾನೇ ಅರ್ಜುನ. ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ? ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಹೌದು ನೀನು. ಹೌದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಿಡು, ಸೃಷ್ಟಿ ಗರ್ಜುನ ಎನ್ನುವ ನೆಗಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀಯ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸುಧನ್ವ ಅಂತ ನಾ ಮಾಡಿಯೇನು ಬಿಡು. ಆದರೆ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಸುಧನ್ವನಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಜುನ. ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ. ಯಾಕೆ ನಾನದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ದ್ವಾರಕೆ ಇರಬಹುದು, ಬಲರಾಮರು ಇರಬಹುದು, ತನ್ನ ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಯರು ಇರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ, ಮತ್ತೊಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ತಕ್ಕಡಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದಂತೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಡನಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಆಪ್ತ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವ ಅವತರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ. ಅಂತಹ ದೇವ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇವಜೀವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೇವ ಬಗೆಯನ್ನೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ದೇವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನೀ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಧನ್ವನಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದು. ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಬಿಡು, ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಬೇಡ. ತ್ರಿಲೋಕ ವಿಜಯಿ ಪಾರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ?
ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಧರೆಗುರುಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಡಿದ್ದು. ನೀ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನವರು ಅಂತಾಗಿದೆ, ಇರುವವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಹೋದ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ತಿರುಗಾಟವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಇದುವರೆಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಈ ಸುಧನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಂಪಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ದೇವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟವಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪೆಯೋ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಆಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಿಗ್ಗವು. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರ ಏನಿದ್ರು ತಟ್ಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಲೋಕೋತ್ತರ ವೀರನಾದ ಈ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಲ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗ ನೀನು, ಹುಡುಗ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭಯವ ಬಿಡು, ನುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭಯವ ಬಿಡು. ಹುಡುಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ನುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭಯವ ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಮೊಡಗೊಂಬೆ ಧನವ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಮೊಡಗೊಂಬೆ ಧನವ ಕೊಡು, ನಮ್ಮ ಭಯವ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಧನವ ಕೊಡು, ತೆರಳು ಪಡೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಡದ ತೆರಳು, ನಿನ್ನ ಒಡಗೊಂಬೆ ಧನವ ಕೊಡು. ಹುಡುಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆಡಗಿನ ನುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು. ಹುಡುಗ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತಯ್ಯ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದಿ ಮಾಗದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು, ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ.
ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನವೇ ಹಾಗೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವರವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲೇಬಾರದು, ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನುವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ. ಅದೇ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಯ್ಯ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮೈ ಮರೆತೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಏನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗಾಟಿಗೆಯ ಮಾತಾಯಿತು. ಬಿಟ್ಟು ಬೋಪೆಯೋ ಬಿಡಿಸುವೇನೆಂಬ ಬಿಂಕವೋ ಥಟ್ಟನೆ ಪೇಳು. ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೆ. ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ ಮಾತಂತಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೆ. ಅದೇನದು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಖವೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಆ ಗಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಎಳೆಯಮ ಅಂತ ಕಾರಿ ನೀನು. ನಾನು ಹಾಗ ನೋಡು, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಮುದುಕ ಪ್ರಾಯ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರಿಗೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಆದ್ರೆ ಮುಖ ನೆರಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಹಜ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲವೇ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನೋಡು. ಈಗ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮೊದಲು, ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ದಿನ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವುದು. ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀ 2 ದಿವಸ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಗೂ ಈಗ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ. ನಿನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ತಟ್ಟನೆ ಬೇಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾವು 2 ದಿನ ಅಂತ ತಕೊಂಡು 2 ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅವಸರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನೀನು ಆಡಿದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಟ್ಟನೆ ಉತ್ತರಿಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಬೆಡಗಿನ ನುಡಿ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಷ್ಟು ನೀನು ಅನ್ನ ಉಂಡಿದ್ದೀಯ ನಮಗು. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿನ್ನಷ್ಟಾದಾಗ ನಾನು ಉಣ್ಣಬಹುದು. ಹೌದು, 21 ಮೀರದವ, ನಾನು 80 ಮೀರಿದವ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹರೆಯವನ್ನು ದಾಟಿ ದಾಟಿಯೇ ಈಗ ಈ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತದ್ದು. ಈ ಹರೆಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿದವರಿದ್ದೇವೆ ಮಗು. ನಾನು ಎಡವಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಎಡವಿದವರು. ನೀ ಎಡವಿದ್ರೆ ನಾ ಎಡವಬಾರದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದ ನುಡಿ ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಲ, ಎಡವಿಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವೋ? ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಎಡವಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುದು. ಎಡವಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂದವನು ಅರ್ಜುನ, ತ್ರಿಲೋಕ ವಿಜಯಿ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯ ನಿನ್ನದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಸೋತರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋತವರು ನಾವು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುವುದು. ಮಗು, ಏನು ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷನಾಗಬಾರದಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊರಟವನು ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷನಾಗಬಾರದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಇದೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದವನೇ. ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಗೋಸ್ಕರ ದ್ರುಪದನನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ತಂದವನು ನಾನು. ಅದನ್ನೇ ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ತರುಣರನ್ನು, ನಿನ್ನ ಹಾಗಿದ್ದ ತರುಣರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎದುರಾಗಿ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಿ ನೀನು ಇರುವುದೇ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಎದುರಾಗಿ ನೀನಾಗಿರುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋ. ನಿನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಆಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ನಿನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು. ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಯಿತು? ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡಬೇಕು ಸುಧನ್ನು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು, ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ಈ ಚಂಪಕಾವತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಆಟದ ಬಯಲಿನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ತುರಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗದೆ ಮಗನೇ? ಏನು? ಈಗ ನೀನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿನಗೊಂದು ಜನ ಇರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಡೆಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ಹೇಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ನಿನ್ನನ್ನು? ರೂಢಿಯ ಭಟನೆಂದು ಆಡುತ್ತಿಹರು ಕೆಲರು, ಆಡುತ್ತಿಹರು ಕೆಲರು ಕೆಲರು. ಮಾಡರೆ ಯುದ್ಧವ ಹಯವನ್ನು ಗೌರವ ಬೇಡುವ ಬಿಜಲಿ ನೀನು. ಮಾಡರೆ ಯುದ್ಧವ ಹಯವನ್ನು ಗೌರವ ಬೇಡುವ ಬಿಜಲಿ ನೀನು. ಮೂಢನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ರೂಢಿಯ ಭಟನೆಂದು ಆಡುತ್ತಿಹರು ಕೆಲರು, ಮಾಡದೆ ಯುದ್ಧವ ಹಯವನ್ನು ಗೌರವ ಬೇಡುವ ಬಿಜಲಿ ನೀನು. ಮೂಢ್ಯವೆಲೆ ನಿನ್ನ ರೂಢಿಯ ಭಟರದು ಆಡುತ್ತಿಹರು ಕೆಲರು. ಮೂಢರವೋ ಬೆದರುದ ಅರ್ಜುನ, ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಅವ ಅಂಥವನಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು, ಈ ಪೂಜ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದನೋ ಆಗ ನಮಗನ್ನಿಸುವುದು, ಛೆ, ಇಂಥವನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಕಾಲ ರೂಢಿಯ ಭಟನೆಂದು ಆಡುತ್ತಿಹರು ಕೆಲರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಶನಾಮಾಂಕಿತ ಅರ್ಜುನ, ಫಲ್ಗುಣ, ಪಾರ್ಥ, ಕಿರೀಟಿ, ಶ್ವೇತವಾಹನ, ಭೀಮಸ್ಸು, ಜಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣು, ವಿಜಯ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ದಶನಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಂತೆ ನೀನು. ಹೌದು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದು, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ 10ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಏರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ, ಮೂಢ. ಏನು? ಹೌದು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾ ಸೋಲಿಸಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಬಲಕದಲ್ಲಿ ಬರದದ್ದೇನು, ಮಿಡುಕುಳ್ಳ ಭಟರು ಕಾದುವುದು, ಕಾದ ಲಸದಳವಾದವರು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕಂಡು ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವುದು. ಬರದದ್ದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಿನಗದ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ನಿನ್ನದು. ಅದು ಹಾಗೊಂದುಂಟ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಶ್ವವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಯದವರು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದಂತ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು.
ನೀ ಬರದದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಏನು? ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಹುಡುಗರೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತೇನ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೀ ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದುರದಿ ದೃಪದನ ಗೆಲಿದು ತಂದವನ ತೋಟಿ ಅಂತ ಆಡಿದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸು? ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಈಗ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಗಾದರೂ ದೃಪದ ಹಿರಿಯ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೀಯೋ, ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ ತಂದವನಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೀ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗಾಗುವಾಗ ಬೋಧನೆ ಹೇಳುದು. ಸಣ್ಣವ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವೆಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆಡಿದ್ದು. ಆಚರಣೆಗಿಲ್ಲದ ಉಪದೇಶ ಆಡಕೂಡದು ಎನ್ನುವಾಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಕಪ್ಪ ಕೊಡು, ಹಯವ ಬಿಡು, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಈ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪ ಕೊಡು, ಹಯ ಬಿಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ? ಬೇಡುವ ದ್ವಿಜನೇ ನೀನು. ಹೌದು, ದ್ವಿಜ ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ದ್ವಿಜರ ಅಂಶ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪಾಂಡುಪುತ್ರನೇ ಹೌದಾದರೂ ದೇವೇಂದ್ರನ ಜನಿಸಿದ ನೀನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸರ ನಿಯೋಗದಿಂದಲೂ ಜನಿಸಿದವನು. ಇವರಿಬ್ಬರಂಶದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ದ್ವಿಜರಾಂಶ ಉಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ದ್ವಿಜನೇ ಹೌದು ಅಂತ ನೀನು ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಪ್ಪುವುದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೇ ಬೇಡುತ್ತೀಂತಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಈ ಸುಧನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಏನು? ಹೇಗೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಇದು 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅನುನಯದಿಂದ ಕೇಳು. ಬೇಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಾಗೆ ನೋಡುವ, ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಈ ಸುಧನ್ವ ಮಾಡಿಯಾನು. ಸುಧನ್ವ, ನೀನು ದ್ವಿಜನೇ ಹೇಳು, ಮೂಢನೇ ಹೇಳು, ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ತನ್ನ ಮೈಗೆ ತಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಸುಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಕೊಡು ಮಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಈಗ ನೀ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಳ್ಳಿಯ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾ ಸುಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದ ಬಾರದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತು ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರದೊಂದು ನೀತಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ರಾಜನೀತಿಯ ಧರ್ಮವಿದು, ರಾಜನೀತಿಯ ಧರ್ಮವಿದು. ನೀ ತರಣನು ನಿನ್ನೊಳ್ಳೆರಣವ, ನೀ ತರಣನು ನಿನ್ನೊಳ್ಳೆರಣವದಿಂದ ತಾತನ ಕರೆದಿಕೊಡು. ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಸಾರೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜನೀತಿಯ ಧರ್ಮವಿದು. ಸುಧನ್ವ, ಲೋಕಾನುಭವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಏನೆಂದು? ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾವುದೋ? ಇನ್ನು ನೀನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದವ ನೀನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾದೀತು ಅಂತ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾದೀತು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹುಡುಗ. ಅದರ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಇದೆ. ಏನು ಅನುಭವವು? ಈಗ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ, ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮಗೆ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಾದರೂ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮಗೆ ಸರಿ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದೇ ನಮಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿಷ್ಪತಿ ನಗರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ತುರಗವನ್ನು ನೀಲಧ್ವಜ ಬಂಧಿಸಿದ. ಅವನ ಮಗನಾದಂತಹ ಪ್ರವೀರನೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ಆದರೆ ಅವನ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಗು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರವೀರ ಸತ್ತ ಅಂತ ಸುಧನ್ವ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತಲೋ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ ತರುಣ ಯುವಕ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿರಿಯವ. ಈಗ ಕಪ್ಪ ಕೊಡು ಹಯ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಕಪ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೇನಾಯ್ತು? ನಾನು ದ್ವಿಜನ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಮೂಢ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಬೇಡು. ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆಗೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಆ ಪ್ರವೀರನ ಕತೆ ನಿನಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರುದ? ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತರುಣರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ತರುಣರು ಉಳಿಯಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆಯಬಾರದು, ಮುಂದೆಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದು ರಾಜನೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಮಗು. ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸರಿ ಸಮವಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು. ಭಾರತ ಸಮವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ತರುಣ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಸರಿ ಸಮಾನತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಈ ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಯಾಕೆ? ಬಂಧು ಹತ್ಯಾ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು. ಕೈಗಂಟಿದ ರಕ್ತ ತೊಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತು ನಮ್ಮದು ಎದುರಾದವರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮಗು, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಸಕ್ಕೆ, ಸಮರಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹೇಳು? ಈಗ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೂ, ಅನುಭವದಲ್ಲಾದರೂ, ಸಾಹಸ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಾದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ರಣಕ್ಕೆ ಗರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳು, ತಂದೆಯನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ನೀ ಹೇಳಿದ ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತೇ? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಏನ್ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ? ನಾವು ಬಾಹುಜರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಯಾರು 4 ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಾರಂಗತರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಅಂತಾದ್ರೆ 80 ವರ್ಷದ ಮುದುಕನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕು. ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭೇದ ಉಂಟು. ಆಗಲೇ ನೀನು ಆಡಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ರುಪದನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಂದಿಮಾಗದರಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸು, ಸಣ್ಣವನು ನೀನು. ದ್ರುಪದ ಹಿರಿಯವ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೀಯ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡುವುದು, ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಉಂಟಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ? ಯಾವುದನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗದವ ಒಬ್ಬ ಹೇಳುವುದಂತೆ, ನಾ ಮೇರುಗಿರಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ರನ್ನದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಏರಲಾರದವ ಮೇರುಗಿರಿಯನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗಾಯ್ತಂತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವೆಂತದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಿ? ನೀನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯ ಮಗನೇ? ಇಲ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ, ನಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಲ್ಲಂತೆ, ನೀವೇ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಬರ್ತಾರೆ.
ಹೌದಾ? ಬಂದಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಏನು? ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವೇನಾ ನಿನಗೆ? ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸಮರ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು ಅರ್ಜುನ, ಮಾಡು. ಚಿಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನುಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೆರಳಿಸುವೆಯ ಭೂಪಾಲ ತನುಜ. ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜನೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿವುಟಬಾರದು, ಆ ನೋವು ನನಗಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಿವುಟಬಾರದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಹಠ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಠವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಡಿದೆ? ತಂದೆಯವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಬರ ಹೇಳು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀಯ ನೀನು? ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಅರಿಯದ ಸುಧನ್ವನೇನು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಬಂದವನು. ತ್ರಿಲೋಕ ವಿಜಯ ಪಾರ್ಥ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತವನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀಯ? ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಾರದ ಬುದ್ಧಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸಶರೀರನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿವಾತ ಕವಚರನ್ನು ಕೊಂದವನು ಈ ಅರ್ಜುನ. ಮತ್ತೆ ಕುರುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೆರೆದವನು ಈ ಅರ್ಜುನ. ಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿ ಎನಿಸಿದ ದ್ರೋಣರ ನಿರ್ನಾಮವಾದದ್ದೇ ಈ ಅರ್ಜುನನಿಂದ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅವರಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಶರಶಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದವನು ಈ ಅರ್ಜುನ. ಕರ್ಣನ ನಿರ್ನಾಮವು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚೋಟುದ್ದದ ಹುಡುಗ, 3 ಮಳೆಗಾಲ ಕಲೆಯದವ. ಬಹಳ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಧನಂಜಯ. ಎಲೆ ಧನಂಜಯ ಕೇಳು ನಿನ್ನಲಿ ಹಲಮರಿದ್ದಡನೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಲಲಿತ ಸಾರಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮರ ಮಧ್ಯದೊಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದನೇ ಮರುಳೆಲ ಬರಿದಲದಿರು ನಡೆ ಹತ್ತಿನಾವತೆಗೆಂದು ತೆಗೆದಚ್ಚ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಕತೆ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದವ ನೀನು. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದು. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿನ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವೇ. ಬಿಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಏನು? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತದ್ದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಕತ್ತನ್ನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದ್ದೇ ನಾವು ಕೇಳಿಕೆ. ಕರ್ಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಜನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ ನಿನಗೆ ಈ ಕಥೆ? ಹೇಳಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಲಿ, ಇದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದು. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಶುಪತವನ್ನು ಆ ಪರಶಿವ ಒಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ಆಲಂಗಿಸಿದ ಕೊಂಡದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ. ಆಲಿಂಗಿಸಿದ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಬೇಡು, ರಕ್ತಗಾರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವ ಹೌದಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಯಿಸ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ.
ಅದು ಅಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುನಶ್ಚೇತನದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತವ ಈಗ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ. ಅವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿವಾತ ಕವಚರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನು. ವಿರಾಟ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಗಾರುಗಡಿಸುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನು. ಕೃಷ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರಬೇಕು? ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಥದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಾರಥಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ನೋಡ, ನೀನೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಹೂಡಿದ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಯ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಂದು ನಂಬಿ ಜಗದೇವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಂದು ನಂಬಿ ಜಗದೇ ಕೋವಿದ ಶುಭವನ್ನು ಪಿಡಿದು ಜೀವಿಸಿದೆವನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೋವಿದ ಶುಭವನ್ನು ಪಿಡಿದು ಜೀವಿಸಿದೆವಲಯ್ಯ ಮುಂದೆ ನೀ ವಿರೋಧಿ ಜೊಡನೆ ಕಾರಲವ ಬರೆಯೋಳು ಮುಂದೆ ನೀ ವಿರೋಧಿ ಜೊಡನೆ ಕಾರಲವ ಬರೆಯೋಳು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾ ಕೃಷ್ಣ, ಏನಿದು ತಂದೆ, ಏನಿದು? ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಕುಮಾರನಾದ ಈ ಪಾರ್ಥ ಇಂದು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಬುವಂತಾದನೆ. ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ದಿಶಗಳಿಗೆ ಪಸರಿಸಿದಂತ ಅರ್ಜುನನೇ ಈ ಹೊತ್ತು ಸೋಲನ್ನುಣ್ಣುವಂತಾಯಿತೆ. ರಥಿಕನಾದವನು ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಹೊತ್ತು ಸಾರಥಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ. ದೇವಾ ಕೃಷ್ಣ, ಏನಿದು? ಗೀತಾಮೃತ ಧಾರೆಯನ್ನು ಎರೆಯುವಾಗ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿತನವದವನು, ಮಾಡಿಸುವವನು ನಾನು ಎಂದು. ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿನಗಿರಬಾರದು ಎಂದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಶ್ವಮೇಧದ ತುರಗ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಮನಸ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಈ ಸೋಲು? ಆ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ತೀರ ಕುಬ್ಜನಾಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಭಾವನಾಗಿಯೂ ಸಲಹುವ ದೇವನಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುತ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸಿದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತೆ. ದೇವ, ಈ ವಿರೋಧಿಯೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿ? ಈ ವಿರೋಧಿಯೊಡನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾದಲಿ? ಯಾರು ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು? ಯಾರು ನನಗೆ ಸಾರಥಿ? ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ, ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು. ಅರಸ ಕೇಳರ್ಜುನನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಅರಸ ಕೇಳರ್ಜುನನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಅರಿತಾನಚ್ಯುತ ಅನಿಭಪುರದೊಳೆಚ್ಚರಿಸಿದನು ಹಂಸಧ್ವಜನ ಧರ ದುರವ ಧರ್ಮ ಜಗೆ ಅರಿತಾನಚ್ಯುತ ನಿಭಪುರದೊಳೆಚ್ಚರಿಸಿದನು ಹಂಸಧ್ವಜನ ಧರ ದುರವ ಧರ್ಮ ಜಗೆ
ಒಲೆದು ಧೈರ್ಯವ ವಹಿಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿ ಭಕ್ತೋಧರಣನೈತಂದೊದಗಿದನು ಪಾರ್ಥಂಗೆ ಅತಿ ಜವದಿ ಅರಸ ಕೇಳರ್ಜುನನು ಧ್ಯಾನಿಸನು ತೇಷಾಂ ಭಕ್ತಿಯಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅದೇ. ಧರ್ಮಜ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬಂಧು ಹತ್ಯಾದೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರೂ ಆತನ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ತುಂಬಿ ಇಡೀ ಕಾಡೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಮುಂದೆ ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಚಿಗಿತುಕೊಂಡು ಅದು ಪುನಃ ಕಾಡಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೂ, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ಷಾಮವಾಯಿತು, ಅವನಿಯೋಳು ವೀರಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರು ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದು ವೃಥಾಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದವನೇ ನಾನು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬಿಡುವಾಗ ಆ ಸೇನೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೇನಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಜ್ಞ ತೊರಗು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಹಂಸಧ್ವಜ. ಆತನು ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮನದಲ್ಲಿ, ಕನಸಲ್ಲಿ, ನೆನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ. ಆತನ ಮಗನಾದ ಸುಧನ್ವನಾದರೂ ತನ್ನಪ್ಪನ ಮನೋಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹವಿಸ್ಸಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಆತನ ಬಾಣದ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ದರಾಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ರಥದ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಧ್ವಜಕಂಬಕ್ಕೆ ತಲೆಯಾನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾ ಎಂದು ಹೊರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ನನ್ನದೇ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇ ಆದದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕರೆದು ಚಂಪಕಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನುಳಿದವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುಧನ್ವನಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ನಾನೀಗ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಹನ,
ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಗರುಡನನ್ನ. ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಚಂಪಕಾವತಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಚರಣಗೆ ಮಣಿದ ಪಾರ್ಥನ, ಬಳಿಕ ಚರಣಗೆ ಮಣಿದ ಪಾರ್ಥನ, ಸೆಳೆದು ಬಿಗಿದ ಪುತನಿಗೆ ತಾರಥದೊಳಗೆ ಕುಳಿತ ಶ್ವಗಣ ವಾಸಿಯ ಕುಂಡಲ. ಹರಿಯೋ ಹರಿಯೋ ಮತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಧ್ವಜಕ್ಕಂಬಕ್ಕೊರಗೆ ಕುಳಿತ ಬಿಸಿಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ. ಈಗ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ನನ್ನ ದೇವನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಬಂದೆಯ ದೇವ, ಬಂದೆಯ ದೇವ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡು ದೇವ. ಏನಯ್ಯ ಬಾವಯ್ಯ, ಏನಾಯ್ತು? ನೋಡು ಬಾವಯ್ಯ, ನೋಡು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು. ವೀರಾದಿ ವೀರನಾದ ಅರ್ಜುನ ಅದೆಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿ. ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಲ್ವೇ? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದರಾಶಾಹಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನುಸಾಲ್ವ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎದೆಗೆಟ್ಟಿಯ? ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೆದರಬೇಡ, ಏಳು ಏಳು, ಮಣಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಳ್ಕೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದೂ ಈ ರೀತಿ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಅಂದಾದರೆ, ಇದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ರಿಕ್ತವಾದಂತ ನಿನ್ನ ರಥದ ಮುಂದೆ, ರಥದ ಮೂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಳು, ಎದ್ದೇಳು, ನಿನ್ನ ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಆಹಾ ದೇವಾ, ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾದೆ. ದೇನೆ ತನ್ನಯ ಗಂಡು ತನಗಿದು ಸಾಕು, ತನ್ನಯ ಗಂಡು ತನಗಿದು ಸಾಕು, ತಾಗೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕುಳಿತವನಿದ್ದಾನೆ. ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ನೆಲಲೋಟಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿದು, ಅರ್ಜುನನ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಘೋಷ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಥನ ರಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜ, ಸೂತನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿವೆ. ಭಗವಂತ, ಬಂದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂದೆಯ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಸೂರ್ಧನ್ವನ ಬದುಕು. ವರ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವದನದ, ಮಕರ ಕುಂಡಲದ, ಲಲಿತ ನಾಸಿಕದ, ಹಣೆಯ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದ, ಸುಳಿ ಗುರುಳ, ಎಳ ತುಳಸಿಯ ಕೊರಳ ಮಾಲೆಗಳ, ಸರ್ವಾಭೂಷಿತದ ಹರಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು. ಇದೋ ಇದೋ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವಕೀ ದೇವಿಯ ಉದರ ವೈಕುಂಠದಿಂದಲೇ ಅವತರಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಸರಿಸಿದವ ನೀನು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವಕಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀ ಅವತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ದೇವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯವೋ, ಈ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಸುಧನ್ವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ
ಮಾಡು ಮಗನೇ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನದಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರಿಸಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ. ಎನ್ನಯ ಗಂಡುತನಕ್ಕಿದು ಸಾಕು ಸಾಕು. ನನ್ನ ತಂದೆಯಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಾದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಸಾರ್ಥಕವಾದೆ ಪ್ರಭುವೆ, ನಾ ಸಾರ್ಥಕವಾದೆ. ಪ್ರಭು, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಯ ಧರಿಸಿ ಗರ್ಭದಿ ಪೊರೆವ ಚಿನ್ಮಯ ನರಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಮಗುಳೆಂತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನಾಡುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸುಧನ್ವನಿಗಾಗಿ, ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದಲಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲಾಗಿ ನೀ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭುವೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸು ತಂದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವೇ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ, ಸಾಲದು. ಜಯವ ಪಾರ್ಥಗೆ ಪಾಲಿಸುವೆ ನಿರ್ಣಯವ ಬಲ್ಲಿನು ದೇವಗೆ ಪ್ರತಿಜನು ಮಾಡಲಿ ಜನರು ಕೇಳ ವಿಜಯ ನುಡಿದ ದೇವಾ. ಪ್ರಭೋ, ಕೇವಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಕೂಡದು. ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವುದು ಅರಿಯದವನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಸುಧನ್ವ. ಪಾಂಡವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ವೇ ಬಂದದ್ದು. ಪ್ರಭು, ಅರಿಯದವನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೋತವರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವವನು ನೀನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೀ ಬರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದಲ್ವೇ ಪ್ರಭುವೆ? ಆದೀತು, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಹೊಣೆಯುಂಟೋ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವುಂಟೋ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಂಟೋ ಅದರಂತೆ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನಗುಂಟು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯದವರೇನು ಅಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದಲ್ಲಿಯೇ ನೀ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿವು ನಮಗಿಲ್ವೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಪ್ರಭುವೆ? ಸೆಳೆದಂತಹ ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರುಳ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ಸೆಳೆದ ಸೀರೆ ಸೆಳೆದಷ್ಟು ಮುಗಿಯಲಾರದಂತಹ ದೀರ್ಘವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀ ಕಲ್ಪಿಸಿದವನಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅರಿಯದವನೇ? ಲೋಕದ ಮಂದಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅವ ಪಾಂಚಾಲೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಪಾಂಡವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಏನುಂಟೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ತಿಳಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ಜಯವ ಪಾರ್ಥಗೆ ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವ ಬಲ್ಲೆನು ಈ ಸುಧನ್ವ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವೇ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಅವನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನೀ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಏನೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿಯಕೂಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಿರೀಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮವೇನುಂಟು ಅದನ್ನು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಆ ನಾಮವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ, ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನನ್ನ ಪದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅರ್ಜುನ. ಮೂರು
ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಿರೀಟದ ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಹಾಕಿದ ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ನಾನೇ ಇದು 3 ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದಾದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೈದ ಈ ಕಿಲ್ಬಿಷನ ಗತಿಯೇ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಲಿ. ನಿಲ್ಲು, ಎದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು. ಇತ್ತ ಕೇಳೋ ಪಾರ್ಥ, ಇತ್ತ ಕೇಳೋ ಪಾರ್ಥ. ಮೂರರ ನಡುವೆ ನಾನದ ಕತ್ತರಿಸದಿದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾದ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಡರಿತಲ್ಲ ನಿನಗೆ. 3 ಬಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಇರಲಿ, ನೀನೆಸೆ ವಸ್ತ್ರ 3ರ ನಡುವೆ ನಾನದ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಭಕ್ತ ನಾನಲ್ಲ. ತಿಳಿದುಕೋ. ಮತವರಿಯ ದುಃಖವಿದೆ ನುಡಿದ ಭಾಷೆಯು ಜಯ ಜನ ಕಥೆ ಬದಗಿದಲ್ಲ. ಅತಿ ಸತ್ಯ ಸಂಧಸು ನೃತ ಸಾಹಸಿಗನೀತ ಅತಿ ಸತ್ಯ ಸಂಧಸು ನೃತ ಸಾಹಸಿಗನೀತ ಮಥಿಸುವಡನಾದಿಗಳವಲ್ಲ ಮತವರಿಯದು ಭ್ರಮಿಸಿ. ಅರ್ಜುನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯುದ್ಧ. ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಜುನ, ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊತನೇ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಕಟಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಿಂದು ಎದ್ದು ಬರಬಲ್ಲೆಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ಆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವುದೀಗ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತದ್ದು? ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಂದವನೀತ. ಇವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ನಿನಗೆ? ಯಾರು? ನನ್ನನ್ನೇ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಸದ್ಭಕ್ತನೀತ, ವೀರ ವೈಷ್ಣವನೀತ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕ, ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥ, ಮಹಾವೀರ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಜಯಿಸುವಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು. ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಅರಿವಿದ್ದು ನೀನೀಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರುವಾಗ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹೇಳು? ಹೌದು, ಸೋತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ನಾನು. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಹೊರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ದೇವ ನನಗೆ. ಹೌದು, ಅದು ಸತ್ಯವೇ, ಬರಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಅವನ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ. ನೋಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಲೆಂದೇ ಆತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಆತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಿಂದೆ ನೋಡು, ಜಯದ್ರಥನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದ ವೇಳೆ ಜಯದ್ರಥನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆಯೋ? ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲಾಯಿತೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ನಾನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಚಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಜಯದ್ರಥ. ಆಗ ಕೌರವರ ಕೋಟೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು
ಎರಡೇ ಬಾಣದಿಂದ, ಹೌದು, ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದವನು, ಮತ್ತೊಂದು ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆತನ ಶಿರವನ್ನು ತಪಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಅವನ ತಂದೆಯ ಬೊಗಸೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆತ ಹೆದರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವೃದ್ಧಕ್ಷತ್ರನ ಜಯದ್ರಥನ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಹೋಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ಇದು ಜಯದ್ರಥನ ವಧಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನೇನೋ ಹೇಳಿದ, ನೀನೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಬರುತ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಬರುತ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದೆಯೋ? ನೋಡು, ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ಇವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ಯುದ್ಧವಾದರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ನಮ್ಗೆ. ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರೇ, ನಮೋ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಯುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಂಡವಾನಂ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ನಾನೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಯಾರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಪಾರ್ಥ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಪ್ರಭು, ತಿಳಿದೆ ತಿಳಿದೆನು ನಿನ್ನಯ ಚಿತ್ತದು ಮಣಿಗೆಯ ನಿಜದೊಲಭ ತಿಳಿದೆನು ತಿಳಿದೆನು ನಿನ್ನಯ ಚಿತ್ತದು ಮಣಿಗೆಯ ನಿಜದೊಲಭ ಇನ್ನುಳಿವುದು ಕಾಯವು ಜಗದೊಳಗೆ ದುಡಿಬುವು ಕೀರ್ತಿಗಳು. ಇನ್ನಳಿವುದು ಕಾಯವು ಜಗದೊಳು ದುಡಿಬುವು ಕೀರ್ತಿಗಳು. ತಿಳಿದೆನು ದೇವ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷವಿದು. ನಿನಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧವನ್ನು ತರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈರ್ವರೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೇ. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ನೀನಾಡುವ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾ ಆಲಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇಬ್ಬರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಪ್ರಭುವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ. ಅವ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ. ಅವ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಆಡಿದ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ತರಳ ಹುಡುಗ ನೀನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹಿತ ವಚನವನ್ನು ನುಡಿದ. ಆದರೆ ನಾನೇ ಅವನ ಬಿಂಕವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾನಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಭುವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾನೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು. ಯಾಕೆ? ಹೋರಾಟ ಎನ್ನುವುದು ನನಗನಿವಾರ್ಯ. ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದುವೇ. ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ? ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮುಖೇನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಆಗಮನವೇ ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಚಂಪಕಾವತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ, ಕೇವಲ ನನ್ನಯ್ಯನದ್ದಲ್ಲ, ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಪ್ರಭುವೆ, ಅರಸನೋರ್ವ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಏನುಂಟು, ಮಳೆ ಏನುಂಟು, ಕೇವಲ ಅವನ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲ ದೊರಕುವುದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ನನ್ನಯ್ಯ ಅರಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಏನುಂಟು ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೀಹರಿ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಭುವೆ. ಪ್ರಭು, ಈಗ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಅವ ಸೋತಾಯಿತು, ನೀ ಬಂದಾಯಿತು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿತವೇ ಪ್ರಭುವೆ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವೆ, ನೀ ಇದನ್ನು
ಉಮ್ಮಳಿಕೆಯಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾಯಿಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಈಗ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಯಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯ ಅವನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸುಧನ್ವನಿಗಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹಂಬಲದಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದವನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುವೆ. ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ನಾ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅರ್ಜುನ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ವಿಜಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಪ್ರಭುವೆ. ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸುಧನ್ವನ ಮಾತು. ತೊಡಗು ನಿನ್ನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಸೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟನಾದು ಧನ್ವನಿದಿರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ, ತೂಣೀರದಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಧನ್ವನ ಮೇಲೆ ಏನು ತೆಗೆದದ್ದು ನೀನು? ದಿವ್ಯ ಶರ. ದಿವ್ಯ ಶರ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದಿವ್ಯ ಶರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ದಿವ್ಯವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸರಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ವ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು? ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಶರಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತೋ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಡೆ. ಇದೋ ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಶರಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸು. ಪ್ರಭು, ಅರ್ಜುನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅವ ಎಸೆಯುವಂತಹ 3 ಬಾಣವನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾ ಮರುಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಣಗಳಿಗೆ ನೀ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಏರಿತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವೂ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗುಂಟು ಗೊತ್ತೇ ದೇವರೇ? ನನ್ನ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಾಗುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಳನ್ನು ಕಡುವಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನುಂಟು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರೇ? ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ನಾನಲ್ಲ ಈ ಸುಧನ್ವ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಜುನ, ಒಂದು ಶರ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ 2 ಇದೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಡುವುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ವಿವೇಚನೆ ನಿನಗೆ ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈಗ ಈ 2ನೇ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೋ ಪ್ರಯೋಗಿಸು ಆತನ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಭು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವೇ ಇರುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಪ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ದೇವನಲ್ಲೇ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ತ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಬಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಈ ಸುಧನ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತಿಯರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಪಾಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಧೋಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ ಈ ಸರಳನ್ನು ಕಡಿಯದ ಸುಧನ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ
ವರ್ತಿಸಲಿ. ಪ್ರಯೋಗಿಸು ಅರ್ಜುನ. ದೇವಾ, ಏನಿದು ತಂದೆ, ಏನಿದು? ನೀನು ಪುಣ್ಯವನ್ನೇರದ 2 ಬಾಣವನ್ನು ಆತ ತುಂಡರಿಸಿದನಲ್ಲ. 2 ಶರವು ಸಂದಿತು, ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಮುಂದೇನು ದೇವ? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಶಾವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೇನು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇದು 3ನೇ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ರಾಮಾವತಾರದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸು. ಆಹಾ, ನರೇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಆಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶೈವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾಲನಾಕರ್ತೃವಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಎತ್ತು. ಏನಿದು ಸ್ವಾಮಿ, ಭಾರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯತಮವಾದಂತಹ ಬಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭುಜವನ್ನು ತಡವಿದ್ದೇನೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡೋದನ್ನೆತ್ತು. ಪ್ರಭು, ಅರೆ ಕ್ಷಣ ತಡೆಯಬೇಕು. ಸುಧನ್ವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟೇ ದೇವ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಪುಣ್ಯವನು ಸುರಗೊಂಡವನಾದೋ ನರನು ಕೊಂಡಾಡದೆ ಬರಿದೆ ಉತ್ತಂಡ ಜರವ ಬಿಡಿಸಿರದೆ. ಪ್ರಭೋ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನಾಗಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದವರು. ಆದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತ ಆಕಾಶ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವೇ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಡಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ತುಂಡಾಗುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ನೀನು ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದೆ ಪ್ರಭುವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಸಂಶಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಘಟಿತ ಘಟನಾಪಟು, ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಮಾನುಷ ಮೂರ್ತಿ, ನೀನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗೆಂತೂ ಅದು ಸಾಧುವಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಹಾಗೆಂದು ನೀ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಖಂಡವಾಗಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ. ಖಂಡವಾಗಿಸಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏನುಂಟೋ ಅದನ್ನು ನೀ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದೆ. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಅವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಏನು? ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನುವುದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಹೋಯಿತೋ, ಅಲ್ಲ ಎಸೆದಂತಹ ಬಾಣವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನನಗ ಬಂತೋ, ಅಲ್ಲ ತುಂಡಾಗಿಸಿ ಅದು ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಭೂದವನಾದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೇರಿತೋ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಪ್ರಭುವೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಕೂಡದು ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರಿಸುವೆಯಾ ಭಗವಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಧನ್ವಾ ಪ್ರಭೋ,
ನಿನ್ನ ಬಾಣದ ಹತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೋ ಎಷ್ಟು ಹರಿತವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸತ್ವ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಹರಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರೇ? ಆಕಾಶವನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಜಗ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತು. ಹೌದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಶರದಿಯ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ನದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀಯಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯವು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಯಿತು. ಆಕಾಶತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಬಾಣವನ್ನು ನೀನು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೌದು, ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಿತು. ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವೇ ಭಗವಂತ? ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನೆಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸುಧನ್ವ? ಎನ್ನಯ್ಯ ಗಂಡುತನಕಿದು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಪುರುಷನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಮಾತೇ ಇದು. ವೀರ ಪುರುಷನಾದವ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವರ್ಗ ಯಾವುದು? ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ. ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ. ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ಯಾವುದು? ಸಾಯುಜ್ಯದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಾಯುಜ್ಯದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಿದೆ. ನಾ ಖಂಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಅದನ್ನು. ಸರಿ, ನೀನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು? ನನಗೆ ಯಾರ ಉದ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ. ಉದ್ದರೆ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ನೀನಿಂದ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಧಾರೇರದೆ ನೀನು. ಹೌದು ಹೌದು. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೇನು? ಕರ್ಷತೀತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ. ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನಾಗಿ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀತ್ವದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪುರುಷನೇ ಎಂದು ನೀನು ಸಾಧಿಸಿ, ಪುರುಷನಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತೇನೆ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಾಕಿದಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನು? ಅರುಂಧತಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಧೋಗತಿ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತಿಯರು. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೊಂದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಪುರುಷನೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಸಾರ್ಥಕ, ನೀನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದಂತ ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನಾಗಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪತಿಯಾಗಿ, ಸೋದರನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೋದರನಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರಾಜಾರಾಮನಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಆ ರಾಮನ ಅವತಾರದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಮಪಾಲಾಗಿ ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಶೂನ್ಯ. ಓಹೋ. ಯಾವತ್ತು ಆ ಮೂರು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾಣದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನೀನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರಭು, ನೀನಾಡಿದ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ನನ್ನ ಅವಸಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾನೇ ಹೊಣೆ, ನೀನಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲವೇ? ಸರಿ ಭಗವಂತ, ಇದೋ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಖಂಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಗನಲ್ಲ, ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹೋದರನಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಲ್ಲ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನರಿತು ಸೈನ್ಯೇತರ ವಿಶ್ವೇಶನ ಕುರಿತು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರನೋರ್ವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಂತಹ ಪಾಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಧೋಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೋ ಈ ಸರಳನ್ನು ಕಡಿಯದ ಸುಧನ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಲಿ. ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರಯೋಗಿಸೋ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋ. ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಶಕ್ತಿ, ಧನುರ್ವೇದದ ಸುಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಶರವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಗಾನಿಸಿ ಆಕರ್ಣ ಪರ್ಯಂತ ಸೆಳೆದು ಸುಧನ್ವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಹರಿ. ಜಲಜಲೋಚನ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುತ್ತ ನಭದೊಳಗೆ ಹರಿ ನಾಮಾವಳಿಯನ್ನುಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ತಲೆಗೆ ಪೊಳೆವರಾಗೇಂದುವಿನ ಗಾದೆ ಎಳೆದು ದಿಳೆಗಚ್ಚುತನ ದೀಪದ ನಡಿನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದೆಲೆ ಜನಮೇ ಜಯಕ್ಕೆ ದೀಪ ಅರ್ಜುನ, ಜಲಜಲೋಚನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸುಧನ್ವನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ದೇವ! ನಿನ್ನಿಂದ ಹರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ದಿವ್ಯ ಶರವನ್ನು ನನ್ನ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಈ ಕಡೆಗೈದಾನಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಪೂರೈಸಿತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಪೂರೈಸಿತು. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಹಿಸಿದಂತಹ ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ಬಾಣ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೇ ಈ ಕಡೆಗೊಯ್ಯಿತು. ಸರಿ, ಅಂದರೆ ಸುಧನ್ವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆಹಾ, ಎಂತಹ ಮುದ್ದು ಮುಖ ಇದು! ಹೌದು, ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಮನವನ್ನು ಕಲಕುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮುದ್ದು ಮುಖವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅದರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಆ ಕಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅವಿಸಾದಂತಹ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆ ರುಂಡವನ್ನ ಅತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಹಂಸಧ್ವಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಹಂಸಧ್ವಜ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ. ಅದನ್ನು ಗರುಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಿವನ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸುಧನ್ವನೇ ಆದ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಆತನ ರುಂಡವನ್ನು ಶಿವನು ತನ್ನ ರುಂಡಮಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಸುಧನ್ವನ ಇಚ್ಛೆಯು ಈಡೇರಿತು, ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯೂ ದೊರಕಿತು, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಈಡೇರಿತು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂತ ಅವನ ತಂದೆ ಹಂಸಧ್ವಜನಿದ್ದಾನೆ, ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇಂದಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರಂತಾಗಿ ಯಕ್ಷಮೌಕ್ತಿಕದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಕ್ಷಮೌಕ್ತಿಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು ಹಾಗೂ ಚೇವಾರ್ ಶಂಕರ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ದೇಲಂತಮ್ಮಜರು ಇವರು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಹರೀಶ್ ಬಳಂತಿಮಗನವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯತೆಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪದ ಹಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಕರದೊಡು ಬಲದು ಕುಶಧಾರಿಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಗೆ ಪುರಗಭೂಷಣದ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಂದಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಯಕ್ಷ ಮೌಕ್ತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೊಳ್ಳರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೊಳ್ಳರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಪಂಜಿಪಳ್ಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ತಪೋವನ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಇವರಿಂದ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಕ್ಷ ಮೌಕ್ತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್ ಹೊಳ್ಳ ಕೈಯಾರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆಬೂರು, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆಬೂರು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿದುಷಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಣೀತ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣಂ. ಇದರ ಸಹಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜೋಡಕಲ್ಲು. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
குடிகொள்ளும் மகேஸ்வரி குணதாயினி சர்வ சுபகாரிணி
ಕುಡಿಗೊಳ್ಳು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗುಣದಾಯಿನಿ ಸರ್ವ ಸುಖಕಾರಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿನಿ ವರವಂದಿನಿ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಜನನಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿನಿ ವರವಂದಿನಿ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಜನನಿ ഒരു ദുഃഖ ബിന്ദുവായി മാറുക ജീവിതം ഒരു ദുഃഖ ബിന്ദുവായി മാറുക ജീവിതം കരുണാമയമാകൂ ഹൃദയം കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി സാദര ഹൃദയ സരോവരാലിനുകൈ ഉദയാകുലിയാകൂ മംഗളമന്ദസ്മിരം കുടജാതയിൽ കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി കുടജാതിയിൽ കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി കുടജാതിയിൽ കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി ഗണപതിയേ ഗജമുഖനേ ശരണം ശരണം വിനായക 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 മൂഷികവാഹന ഗണനാഥ 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 ശരണം ശരണം വിനായക വിഘ്നമകറ്റും ഗണനാഥ വിഘ്നമകറ്റും ഗണനാഥ വിനയേതും വിനായക ഗണപതിയേ ഗജമുഖനേ ശരണം ശരണം വിനായക ഗണപതിയേ ഗജമുഖനേ ശരണം ശരണം വിനായക മോദകപ്രിയ ഗണനാഥ മഹേശ്വര പുത്ര ഗജാനന 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 ഏകദന്തನೇ ಗಣನಾಥ ಕಿಡುಗ ವಿನಾಯಕ ಏಕದಂತನೇ
गणपतिये गजमुखने शरणं शरणं विनायका प्रिय गणनाथ सरवणसोदर गजानना प्रिय गणनाथ शरवणसोदर गजानना प्रिय गणनाथ शरवणसोदर गजानना कर्पूर प्रिय गणनाथ शरवणसोदर गजानना पार्वती नंदन गणनाथ गजानना पार्वती नंदन गणनाथ आगमगत्तुव गजानना गणपतिये गजमुखने शरणं शरणं विनायका गणपतिये गजमुखने शरणं शरणं विनायका मूषिकवाहन गणनाथ शरणं शरणं विनायका मूषिकवाहन गणनाथ शरणं शरणं विनायका मूषिकवाहन गणनाथ शरणं शरणं विनायका विघ्नमगत्तुं गणनाथ विघ्नेशेतुं विनायका विघ्नमगत्तुं गणनाथ विघ्नेशेतुं विनायका गणपतिये गजमुखने शरणं शरणं विनायका गणपतिये गजमुखने शरणं शरणं विनायका गणपतिये गजमुखने शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका राधन प्रेम तोड़ानो कृष्ण जंबाड़ू गीत तोड़ानो 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 ശംഖുമിലാ കുഴലുമിലാ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നീല സംഗീതം കാറ്റൽ വീണലിയുന്നു
ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാന്റെ രഹസ്യം രാധകൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ രാധകൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ പാടും ഗീതത്തോടാണോ രാധകൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാന്റെ രഹസ്യം രാധകൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ 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 പാടും ഗീതത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ ദീനദയാലു രാമ ജയ സീതാവല്ലഭ രാമ 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 വിതജന പാലക രഘുപതി രാഘವ ജന പാലന രഘു
जय राम हरे राम हरे जय राम हरे राम हरे जय राम हरे दीन दयालु राम जय सीता दीन दयालु राम जय सीता जन बालक रघुपति राघव सीतांबर पावन राम दीन दयालु राम जय श्रीरामल्लभ राम दीन दयालु राम जय श्रीरामल्लभ राम शिव शिव हर हर शंकर शिव शिव हर हर शंकर त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी
പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. കരുണാമയനേ ഗുരുസ്വാമി, ശരണം നീയേ സ്വാമി. കരുണാമയനേ ഗുരുസ്വാമി, ശരണം നീയേ സ്വാമി. ശബരീശ്വരനേ ഭഗവാനേ, അഭയം നീയേ സ്വാമി. ശബരീശ്വരനേ ഭഗവാനേ, അഭയം നീയേ സ്വാമി. ശനിദോഷം തീരാനെന്നും കൈവണങ്ങി നിന്നെ ഞാൻ, പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി, മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി. വ്രതമോടെ നിന്നെ കാണാനായി ഹൃദയത്തിൻ നരവാദിക്കൽ നീ ദീപം. വ്രതമോടെ
வருவானோரும் தீயுள்ளில் ஒரு வட்டம் நின்னே காணும் பல வட்டம் வருவானோரும் தீயுள்ளில் ஒரு வட்டம் நின்னே காணும் பல வட்டம் வருவானோரும் தீயுள்ளில் ஒரு வட்டம் நின்னே காணும்போது பல வட்டம் வருவானோரும் தீயுள்ளில் திருமையில் நெய்யணியும்போல் ஜடகேறும் வெண்ணுருகும் போல் திருமையில் நெய்யணியும்போல் ஜடகேறும் வெண்ணுருகும் போல் இது மோட்சம் ஞான அறியும்போ ശബരീശ്വര സന്നിധിയിൽ മോചം ഞാനറിയുന്നു ശബരീശ്വര സന്നിധിയിൽ വരമോടെ വരമണ്ഡല നോമ്പുകളായി നീയും കൊടിയാണകരായി സദനം നിറയും എന്റെ വീരികത്തിനെയും എന്റെ മകരത്തിനെയും സ്വാമി സദനം നിറയും എന്റെ വീരികത്തിനെയും എന്റെ മകരത്തിനെ വിളക്കു സ്വാമി പാവനമായൊരു മാമരമീതെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി പാവനമായൊരു മാമരമീതെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി മാനസമായൊരു താമര തന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി കരുണാമയനേ ഗുരുസ്വാമി ശരണം നീ സ്വാമി കരുണാമയനേ ഗുരുസ്വാമി ശരണം നീ സ്വാമി ശബരീശ്വരനേ ഭഗവാനേ അഭയം നീ സ്വാമി ശബരീശ്വരനേ ഭഗവാനേ അഭയം നീ സ്വാമി ശനിദോഷം തീരാനെന്നും കൈവണം ഇനി പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി മാനസമായൊരു താമരതന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി മാനസമായൊരു താമരതന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി പാവനമായൊരു മാമലമേലെ കിരണം ചൊരിയും സ്വാമി മാനസമായൊരു താമരതന്നിൽ മധുരം പകരും സ്വാമി സീതാ കല്യാണ വൈഭോഗമേ രാധാ കല്യാണ വൈഭോഗമേ കണ്ണനിന്ന് കല്യാണമായി എന്നുണ്ണി കണ്ണനിന്ന് കല്യാണമായി 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 ചന്ദ്രനും താരാഗണങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരാഗണങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരാഗണങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരാഗണങ്ങളും ഉറങ്ങാതെ ഉണരുന്ന നാളായി ഉറങ്ങാതെ ഉണരുന്ന നാളായി ഇനി കല്യാണ വൈഭോഗമേ രുക്മിണി കല്യാണ വൈഭോഗമേ രുക്മിണി കല്യാണ വൈഭോഗമേ രുക്മിണി കല്യാണ വൈഭോഗമേ കല്യാണമായി കണ്ണന് കല്യാണമായേ കല്യാണമായി കണ്ണന് കല്യാണമായി കല്യാണമായി കണ്ണന് കല്യാണമായേ കല്യാണമായി
ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಣ್ಣನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಣ್ಣನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಣ್ಣನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಕಣ್ಣನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಎನ್ನೊಂದಿ ಕಣ್ಣನೆನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಎನ್ನೊಂದಿ ಕಣ್ಣನೆನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಎನ್ನೊಂದಿ ಕಣ್ಣನೆನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಎನ್ನೊಂದಿ ಕಣ್ಣನೆನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಯೇ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದಿರೇ ಬೆಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಂಗನ ನೋಡಿದಿರಿ ಬೆಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಂಗನ ನೋಡಿದಿರಿ ಬೆಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗುಂದಿನಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪಾಲನ ವೃಂದಾವೃಂದದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪಾಲನ ವೃಂದಾವೃಂದದಲ್ಲಿ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗುಂದಿನಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪಾಲನ ವೃಂದಾವೃಂದದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪಾಲನ ವೃಂದಾವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಇಂದು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಇಂದು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಇಂದು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಇಂದು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಂದದಾಗಳ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲೇ ಬೆಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ನೋಡಿದಿರಿ ಬೆಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಚರಾಚರ ತೊಳಗೆ ಅಜನನ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಅಜರಾಜರದೊಳಗೆ ಅಜನರ ಆಜೆ ಈಚೆಯಲಿ ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜನನ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ
ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಚಂಡದ ಆಜೆ ಈಚೆಯಲಿ ಕೇಚರೇತನ ಸುಧನರತರ ಅಷ್ಟಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೇಚರೇತನ ಸುಧನರತರ ಅಷ್ಟಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈತರೇತನ ಸುಧನರತರ ಅಷ್ಟಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೇಚರೇತನ ಸುಧನರತರ ಅಷ್ಟಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾಚತೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚತೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎನ್ನುವ ವಾಚಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚುಕೊಂಡರ ಪುರತನ ವಿಠಲನ ಲೋಚನಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀಧರ್ಮಸಾಧನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀಧರ್ಮಸಾಧನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿಯ ತೋರುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧನಾ ಮುಕ್ತಿಯ ಹೊಂದುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಚೇತನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀಧರ್ಮಸಾಧನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀಧರ್ಮಸಾಧನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಜಿಸಿದರೆ ಆ ದೇವನು ಒಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಲೆಯುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹುವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಭಜಿಸಿದರೆ ಆ ದೇವನು ಒಲಿಯುವನು ಕಷ್ಟಗಳ ತೊಲೆಯುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹುವನು ಕಲಿಯುಗ ವರದನ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆ ತೋರುವನು ಕರುಣಾಮಯನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ದುರಿತವ ದೂಡುವನು ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಶಬರಿಮಲೆ ತಾಣವಿದೆ ಪರಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಭಜಿಸಿದರೆ ಅರಳುವುದೇ ಬಂದರ ಆಸನ ಶಬರಿಮಲೆ ತಾಣವಿದೆ ಪರಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಭಜಿಸಿದರೆ ಅರಳುವುದೇ ಬಂದರ ಆಸನ ಹದಿನೆಂಟು ಮೆಟ್ಟಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸೋಪಾನ ಸಮಯ ಹಸ್ತನೆ ಅರಸುವುದೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವರದಾನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಶಬರೀಶನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಗುಣಗಾನ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಮುಳುವೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಹರನ ಕುವರನೇ ಹರಣ ಕುವರನೇ ಭಜಗರಿಷ್ಠ ದೇವ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಮುಳುವೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಹರಣ ಕುವರನೇ ಹರಣ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಠ ದೇವ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುವೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಹರನ ಕುವರನೇ ಹರಣ ಕುವರನೇ ಭಜಗರಿಷ್ಠ ದೇವ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ
ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರನ ಕುವರನೇ ಅರನ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ವಾದಿ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರನ ಕುವರನೇ ಅರನ ಕುವರನೇ ನವಿಲನೇರಿ ಬರುವೆ ನೀನು ಶರಣು ಷಣ್ಮುಖ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ತೋರಿ ನೆರೆವ ಲೋಕ ಪಾಲಕ ನವಿಲನೇರಿ ಬರುವೆ ನೀನು ಶರಣು ಷಣ್ಮುಖ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ತೋರಿ ಮೆರೆವ ಲೋಕ ಪಾಲಕ ನವಿಲನೇರಿ ಬರುವೆ ನೀನು ಶರಣು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋವು ದುಃಖ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋವು ದುಃಖವಿತ್ತು ನಮ್ಮನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋವು ದುಃಖ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನು ಪೊರೆದು ನೋಡು ಸತ್ಯವಿರಲು ಪೊರೆವ ಕರುಣನು ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರಣ ಕುವರನೇ ಅರಣ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರನ ಕುವರನೇ ಅರನ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರಣ ಕುವರನೇ ಅರಣ ಕುವರನೇ ಸುಖದಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮರೆವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊರೆವೆಯಾ ಸುಖದಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮರೆವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊರೆವೆಯಾ ಸುಖದಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮರೆವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊರೆವೆಯಾ ಸುಖದಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮರೆವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊರೆವೆಯಾ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಚಿನ್ನ ನಿಜರಿವನ್ನದಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಚಿನ್ನ ನಿಜದವನ್ನದಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಚಿನ್ನ ನಿಜದ ವರ್ಣದಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಚಿನ್ನ ನಿಜದ ವರ್ಣದಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಹೊಳೆಯಿಸನ್ನ ದುಃಖ ದುಃಖರಿ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರಣ ಕುವರನೇ ಅರಣ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರನ ಕುವರನೇ ಅರನ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಒಲುಮೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅರಣ ಕುವರನೇ ಅರಣ ಕುವರನೇ ಭಜಕರಿಷ್ಟವೇ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ
നിന്നെ കാണാനലി പോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം, വേദാന്ത തുടി വേണം, നീഹാര തുകി വേണം, പുണ്യാഹം നെഞ്ചിൽ നിറയണം സ്വാമി, പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം. അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ അലിപോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം, വീരാട തുടി വേണം, നീയാര തുകി വേണം, പുണ്യം നെഞ്ചിൽ നിറയണം സ്വാമി, പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം. അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ അലിപോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം. അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ അലിപോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം. ആടിമേഘങ്ങൾ കൂടി പാവൊടുക്കുമ്പോ എല്ലാം കരിനീലമായിടുമ്പോ, ആടിമേഘങ്ങൾ കൂടി പാവൊടുക്കുമ്പോ എല്ലാം കരിനീലമായിടുമ്പോ, വാമനത്തോപ്പിൽ മണ്ണിനാഴി മുട്ടുമ്പോ ഉള്ളം നീ തേങ്ങയായിടുമ്പോ, മാമലത്തോപ്പിൽ നാടി മുട്ടുമ്പോ എല്ലാം നീ തേങ്ങയായിടുമ്പോ, കൽകണ്ടത്തുണ്ടായും കൽപാന്ത പൊരുളായും, കൽക്കണ്ടത്തുണ്ടായും കൽപ്പാന്ത പൊരുളായും, കൽകണ്ടത്തുണ്ടായും കൽപാന്ത പൊരുളായും, കൽക്കണ്ടത്തുണ്ടായും കൽപ്പാന്ത പൊരുളായും, ഭൂതനാഥ ദേവചാരിക ഗീതമോതുന്നു കാലത്തിൽ തുളുമ്പുന്നു താളം, ശങ്കിൽ നിന്നും മന്ത്രം കേട്ടു അയ്യപ്പൻ ശരണം, നെഞ്ചിൽ നിന്നും തത്വം കേട്ടു സാത്താവേ ശരണം. അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ പോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം. അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ അലിപോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം, വേദാന്ത തുടി വേണം, നീഹാര തുകിൽ വേണം, വേദാന്ത തുടി വേണം, നീഹാര തുകി വേണം, പുണ്യം നെഞ്ചു നിറയണം സ്വാമി, പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം. അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ അലിപോലും കണ്ണുകൾ വേണം, ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം, വീരാട തുടി വേണം, നീഹാര തുകി വേണം, പുണ്യം നെഞ്ചിൽ നിറയണം സ്വാമി, പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം. ജന്മപാപങ്ങൾ തീരാ കർമ്മദോഷങ്ങൾ നമ്മെ കനിയോട് ചേർത്തിടുമ്പോ, ജന്മഭാവങ്ങൾ തീരാ കർമ്മദോഷങ്ങൾ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಬಂಧುಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಮಾತೃಮಂಡಲ ತಪೋವನ ಗುರುಗಳು ಇವರು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ജന്മഭാവങ്ങൾ തീരാ കർമ്മദോഷങ്ങൾ നമ്മെ കലി
ശരണം നെഞ്ചിൽ നിന്നും തത്വം കേട്ടു താത്താവേ ശരണം അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ പോലും കണ്ണുകൾ വേണം ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം അയ്യപ്പ നിന്നെ കാണാൻ അലിപോലും കണ്ണുകൾ വേണം ആത്മാവിൽ സംഗീതം വേണം വേദാന്ത തുടി വേണം നീഹാര തുകിൽ വേണം വേദാന്ത തുടി വേണം നിഹാര തുകി വേണം പുണ്യം നെഞ്ചിൽ നിറയണം സ്വാമി പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം സ്വാമി പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം അയ്യപ്പ സ്വാമി പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം അയ്യപ്പ സ്വാമി പൂക്കാലം മഞ്ഞിൽ പുലരേണം
ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ನೀನೇ ಉದ್ಧರಿಸೆ
Mama
ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಣವಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ಕಾಣವಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ
ಗುಡಿ ಗಂಟೆ ದಲಿರೆಂದು
मनसे कहो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मनसे कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम
Bolo Rama Rama Rama,
महिषमर्दिनी पाहि शिवे परम कल्याणी पालिसेम्म पापनिगे महिषमर्दिनी पाहि शिवे परम कल्याणी पालिसेम्म पापनिगे महिषमर्दिनी पाहि शिवे परम कल्याणी पालिसेम्म पापनिगे
ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ರಾಮೇಶ್ವರ 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 ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಜಟಾಧರ ಶಿವ ಜಟಾಧರ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಜಟಾಧರ ಶಿವ ಜಟಾಧರ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ ಹರ ಬೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹರ
ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆಯರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Thank you.
Hello. 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 Thank you.
ಗೋವಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರವ ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಗುಣವ ಸಂಗವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರವ ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಗುಣವ ಸಂಗವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ. ಹಲೋ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅರ್ತಿ ಪುತ್ತಿದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಭಜಿತ ತುತ್ತೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಉಂಟು ದಿನ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಪುದ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೇಳ್ದು ನಮ್ಮ ನರಮಾಣಿಯಾದ ಪುಟ್ಟುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕನ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿನ ಮಾತು ಒರಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಯ್ಯಾರ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತದ ಕಾಪುದಿದ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಕಜಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಾದಿಪು ಒಲಸಾರಿ ಮಂಟಪೆ ಮುಂಡಲ್ತಾಯಪ್ಪೆ ಆದಿಪು ಸೊಂದಿ ದೇವರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಾದಿಪು ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ನೆರಿ ತಂಬಿಲ ದೇವರಿಗೆ ವರ್ಷಗೊರ ಜಾತ್ರೆ 14 ವರ್ಷಗೊರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ದಿವೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನಿ ಈ ಜಾಗೀಡ್ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಕಾರ್ನಿಕನ್ ತೋಜ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊಂದಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಲು ಬೂರ್ದು ಮದೆಯಾದು ಬೋದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ 14ನೇ ರಾಶಿ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯರು ಊರು ಒಟ್ಟಾಂಡು ಪ್ರಮುಖರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂದು ಅವೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸೊಂದಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಮ್ಮವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯ ಪುನೀತರಾಯ ಅವಿತ ಅಕೇರಿದ ಅಂಗವಾದಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ರಡ್ ಸ್ವಾಮೀಚಿನಕ್ಲು ಬೈದೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತೀರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇರಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಕಾರಣಾಂತರ ಆರೆಗೆ ಬರಿಯರ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಆರಿನ ಬದಲ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಿನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಂಸದಡ್ಕ ಬರಂದು ಬೈದೇರಿ. ಅಂಚಿನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇಲಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಡಿಬೇಲಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಲೋಪ್ ಇಲಿಯಂದೂರು, ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಕಯ್ಯಾರ ಕಜ್ಜಿ ಕಯ್ಯಾರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ, ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸನ್ನತಡ್ಕ, ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಸುಲಾಯ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಕ್ಕಲ್ ಮಹಾತಿರ್ಲ ಬೈದೇರಿ. ಮಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಹಾತಿರ್ಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ಪಣಿಗೆ ದುಂಬು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳ್ಳಿಗೇಡು ನಡಪೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಸುರುಕಾದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರುಕಾದ ದೇವರಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲೈನ ಪ್ರಣೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. देवादि देवानय्य गौरी जात देवादि देवानय्य शंकर जात देवादि देवानय्य देव निन्नय पाद कमलव सावधानदि नेनेवे निर्मल भावदिंद महात्मने संसार भार विदारि सरि
ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ ಗೌರಿ ಜಾತ ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ ಶಂಕರ ಜಾತ ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ ನಂಬಿದವರ ಕಾಯುತಿ ನಿನ್ನಯ ಚರಣಾಮೃತ ಜಲಲೋಹದಿ ನಂಬಿನಿ ಜನವೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ನಂಬಲು ಇಂಬನೀಯುತ ಪೊರೆಯುತಿಹೆ ಸೌರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾನಾತುರಂಗ ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ ಗೌರಿ ಜಾತ ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ ಶಂಕರ ಜಾತ ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ ಶಂಕರ ಜಾತ ದೇವಾದಿದೇವಾನಯ್ಯ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಡು ಒಂಜಾತಿ ಚಿಂತನಲೇನು ಪುಟ್ಟಯ್ಯರ ಬೈದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಂಸ ತಡ್ಕ ಮಾಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಆಸೀನರ ಒಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಅರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡುಲೇರಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಬತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅದು ಪಣಂದುಲಯ್ಯನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದ ಪೊರ್ತುದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಭಾರಿ ಗಡ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಸಂತೋಷೋಡು ನೆಲೆ ಆದ ಪಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ವಾ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗೊಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಈ ಲೇಸದ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರ್ದನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಡ್ಡು ಯತಿವರಣ್ಯರೇಗ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ವರೂಕಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೇರವಾದ ಮೆಟ್ಲಿನ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ ಬದಲು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಜಾತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಡದ ಉಳಾಯಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹೋಗೋ ದಿನದಿ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ನೇರ ನಮ್ಮಂದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೈಭವಡು ಕಾಂಡ ಪರ್ತುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮಾತ ಜನ ಸಂದಣಿ ಭಕ್ತ ಸಂದಣಿ ಮೂಳು ನಿಲಿಕೆ ಇರ್ತೇನೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಇರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕತ್ತಲದ ಪುರ್ತಲು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಪೂಜೆ ದಸೋದಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ನಂಗೆ ರಾಶಿ ಇಡ್ತು ನಂಗೆ ರಾಶಿ ಇಡ್ತೋದು ಎಂಚ ಪಂಡೆರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಸುಮಾರು 125 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಸ್ತಂಗತವಾಯಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾನ ತಾಪತ್ರಯಲು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದುಂಡು ದಾದೊಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತಿನ ಜನಕಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಶಿ ಮೂಲಕ ತೆರಿನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೇರು ಆರೆ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ಬುರಿದು ಈ ಅರ್ನ
ಪೂರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆತನೇ ಐಡ್ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿಲ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬಂತದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬಂತದ್ದು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರೇನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಳ್ಳರ್ ಕಯ್ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವೆಂಕಟ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಯ್ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆಯರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂತದ ಮೂಲೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬುಪೋಯರು ಈ ಸಮಿತಿ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬುಪೋದು ಆ ಪುರತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಲೋಕೋಗೆ ಬತ್ತಂಜನ ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಉಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಉಂತು ಪೋಯಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತರಂಚಿನ ಈ ಬಂಧುಗಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ನಂಬೋಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶೋಡು ದುಂಬು ಪೋಯರು ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಆದ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ವೇಗ ಕೆಲಸ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರುಮಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುರುಮಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಪಂಡೆ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಲು ಸಹ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸೊಂದು ಈ ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ನಾವು ನಂಬ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ 150 ಜನ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾತು ಮಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತದ ಈ ಜಾಗ ಬೆಗರ್ ಸೆಂಟಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಆತನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಆತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಹಗುರವಾದ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಲಾಜಿ ಅಂದೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಕೈ ಸೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಒಂಜೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತ್ ಕಳೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಇಂಚಿಫ ಅಂತ ಸಮಯ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಲತ್ತೇರು ಶಿಲ್ಪಿ ನಕ್ಲತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತಾರೆ ಮೂಳು ಬತ್ತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುರಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮುದು ಗುಂಡಿದ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ ಕಾಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಒಣಸು ಕೊಳತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ ನಿತ್ಯರು ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ವೃತ್ತೋಟ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ದಯದೀದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಒಂದು ದಾಲ ಅಶುದ್ಧ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಡಪಡುದು ಅಂಚೆ ಅದು ಆಹಾರ ಅಶುದ್ಧ ವಂಚನ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಕಲು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೇರು ಅಕಲ ಒಣಸು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಬಿಚ್ಚೇರು ಒಣಸು ಮಂತೇರು ಮನದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೆಂಕಟಮಾಸ್ಟರ್ ಮನದಾನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವ್ರು ಪಂಡಿತೇರು ಯಾನ್ ಏನು ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆತ್ತ ಕಡೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಜನ ಅಕ್ಕಲು ಒಣಸು ಒಣಸದು ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಳತದು ಕೂಡ ಮನದಾನಿ ಹೊಸ ಜನ ಕುಲತ್ತಾರು ಅವಳೆ ಬಿಚ್ಚೇರು ಅವಳು ಬಿಚ್ಚಾದ ಪುಣ್ಯ ಮೂಲ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪಡ್ತಿಂದ ಪನಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಣ್ಣ ದೇವರೇ ಬರ್ತೇರು ದೇವರೇ ಬರ್ತದ ಅವಳು ಮೆಕ್ಕಲು ಬಿಚ್ಚ ಅವಳು ದೇವರು ಬತ್ತ ಮುನ್ನೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟನ ಹೊತ್ತ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಯಾರು ಅಂಚಾಂಡ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಪಾಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೇವರು ನೆಲೆ ಹಾಕ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತುಂಬೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚ ಹೇಳಿದಂಕ ದಾಲ ವಾವುಂಜಿ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೋವಾಡು ಜೋಕ್ಲವಾಡು ಆಂಜನಗಳು
ಈ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ರೀತಿ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಳು ಕಜನ್ನಾಯರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಜನ್ನಾಯರ ನಕ್ಲೆ ಈ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋನ ಪೊಳ್ಳೆರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿಯರು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಪೂಜೆ ಮನಸ್ಸು ಐಡ್ಬೇಕ ದನ್ನ ಪೂಜೆ ಕೈದಾರಿತ್ತು. ಈ ಜಾಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಅದನ್ನ ಪಾಲ್ಡಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಂಡರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಜಾಗೆ ಬೋಡೋ ಆತೇನೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೇನು ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಂಡ ಯಾವ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡು ಒಳ್ಳೋಳು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಣ್ಣದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಡು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ ಕೆಂಡ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಿತಿ ನೆಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾವಣ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೊಳ್ಳೆರು 38 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನೆ ದೇವರ ಪದರು ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಟ್ಟಾರದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಂದುವರಿಯಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಗೆ ನಾಗದೇವರ ಬೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರರ ಬೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರ ಬಂಧನ ಪಾತ್ರ ಐನು ಮನ್ಪಡ ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತಳು ಸೊಂದಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಎದುರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ನಾಗದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಯಾವ ದೇವರೇ 3 ಜಾಗೆ ಈಚು ಮಾತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಗದೇವರ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂದು ಸಂತೋಷಡು ಆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರನ ಸಂಸಾರದ ಹೊರನಡ್ದಾದು ಇನಿಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಾಗದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರನೆಲ್ಲ ಅವಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ನಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಹೇಳಿದವರ ಈ ರೀತಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಸ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂತ ಗಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಸಮಯಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆವರಣದಂಡ ಮುಲ್ತದ ಸಮಿತಿ ಈ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಪೌಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಚ ದಂಡನಾಯಕರು ಬೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಂಡನಾಯಕರು ಅದು ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆ ಆರ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ ನಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಜಂದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ದ ಅದು ಇಡೀ ತಂಡೋಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಎಂಚ ಬೆನ್ಪೇರ ತೂದು ಐನ ಅನುಸರಣೆ ಮಂತದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಪೊರ್ರುಡು ನಿಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಲ ಏತನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೆಗರ್ ಬೂರ್ದಿನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರು ಸೊಂದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ದೈವಲು ನೇಮುಡು ಪನ್ಪಣ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಸರದ ದಂಡ ಏನು ಒದಗದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಸೊಂದಿನ ಪಂಡ ಒಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಏರು ಮತ ಬೆಂತರ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ ಮಟ್ಟದ ಒಸರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದೋಡು ಮಾತ ಬಂತು ಒಸರ ನಿಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮುನ್ಪೇರು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಂಗೆ 3 ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ದ ಮುರಣಿದ ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ನೀರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮುರಣಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತೇರು ಇನಿ ಎಡನೂರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಒಡಿಯೂರ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ ಕೊಂಡೆವ್ರದ 3 ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರ್ತೇರು ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮನಸ್ಸು ನಡೆದುಂಬು ಅಟ್ಲೆ 3 ಜನಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ತೋಜವನ ನಮ್ಮ ಹಾರ ಪಾಡ್ದು
ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪ್ರವಾದ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಚಾನಲ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟದು ಅಕಲಿಗೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಕೊರತು ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಯತಿವರಿಯರ್ನಕ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೇರ್ ಮಣ್ಣದಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣತ್ತೆ ಆ ಉಳೈತನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪ್ರಾದೇರು ಮುರಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಎಡನೀರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬರ್ತದೆ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಡನೀರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದುಮ್ಮದ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನಗಲ ಎಡನೀರದ ಅಪಗದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮನೇ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ ಆ ರೀತಿ ಡಾರೆ ರಡ್ಡಡ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಇತ್ತದ ಯೋಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮೂರಾಣಿ ಬರಣಿತಾನೆ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ದೀಪ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೀ ಬರ್ಪೆ ಮಾಡೋದು ಬೋತ್ವಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರನ ಪಾದಗೂ ಎಂಕಲು ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಊರದಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬಂದಲೆ ಪರಿಪುನ ನೀರು ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ಉರಿತು ಬರ್ಪಂಜನ ಸೂರ್ಯ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಗಾಳಿಯೇ ಬತ್ತನ ಮನಿಕಲ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಶ್ಯತನ ಆಪಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹೋದು ಪುರಂಜನ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದು ಮಂದಿರ ಅಪ್ಪಿ ಅಟ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಂಚನೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥವಾದ ಸಮಸ್ತನು ತ್ಯಾಗ ಮಂತದ್ದು ಜನಕುಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರನೇ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಅನ್ನತದ್ದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುನಂತಿನ ಶಕ್ತಿಲೇ ಆದುರ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾಗ್ಲು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜರು ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಯೋಗಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದಾಡ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದಾಡ ಸರ್ವ ತ್ಯಾಗ ಮಂತಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ್ದು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಿನಾರೆ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜರು ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಣ್ಣದಾಡ ಮಹಾತನ ಮನೆದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅವಳು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಉಂಟು ಅನ್ನದಾನ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೂರ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಆ ಕೆಲವು ಮತ ವಿಚಾರಗಳು ತುಳಗ ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿಯಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಂಚಂದು ಮುಗೋಣ ಹೊಳ್ಳಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣನೆ ಇದ್ದಗೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದುಂಬುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಚಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಬೋಡೋದು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬೋಡೋದು ಐಕ್ಯಲ ಭಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮಾತ್ರ ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಏರು ನೆತ್ತ ಬತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ರುಚಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಯ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು
తొడగ లెక్క మన కొంచెం విచిత్రమైన విశేషమైన శక్తిపుల స్వామీజీలు ఒడియూరు స్వామీజీలు ಆರ್ನ ಪಾದಗೂ ಶರಣ ಬಂದರು. ಅಂಚೆನೆ ನನವರಿ ಕೊಂಡೇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆ ಕೃಷಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕಂಡೆ ಕೊಂಡೇವರು ಪೋತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋತೆ ಜನ ಆರು ಕೃಷಿ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಶಾಲೆಯ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ಬಿಡೋದು ಕೃಷಿ ಮಂತ ಐತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒದಗಿಸೋನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ನಂಗೆ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ತಡ್ಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೇದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕೊಂಡೇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡೇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದೋಗುಲ ಏನು ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂಚನೆ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಏನಿ ಭಿನ್ನರಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಎತ್ತದ ಈತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುರಾಡಿ ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿದೈದವರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಈ ದಿನತಾನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಿದೈಡು ಹೋದು ಏರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ಅಧಿದೈವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಡಳಿತ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡರೇನು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡರೇನು ಸೂಚನೆ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡರ್ ಇನ್ನಿತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರವಾಗಿ ಊರ್ದಗ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೊಂದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಾವು ನಾಡೂರು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಎಂಕಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಮನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಾದ ಗೊರಿರಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಳ್ವೀರು ಭಾರಿ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತೀರು ಏನ ಅವಧಿ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಳ್ವೀರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಆಯ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಗಿಸೋದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೆ ಈ ನಮನಡು ಪೋಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಳ್ವೀರನ್ನ ಅವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಳ್ವೀರು ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಳ್ವಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಪರಮಗರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಊರುಡೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ಊರುದು ಪರವೂರಿಗೆ ಹೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಗರ ಇರ್ತದೆ ತಾನು ಪರಿಶ್ರಮಡು ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯಮ ಅಂತದೆ ತಾನು ಗಳಿಸಾಯಿನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾಲನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಡ್ ಒರಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನ ಆ ದೇವ್ರ ನಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಏತದ ಮಣ್ಣದಂಡ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಉತ್ಸವನಾಗ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತುರ ಅವಳು ಆರ್ನ ವಿಶೇಷವೇನೋ ಕೊಡುಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು
ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ತಾನಂದ ಬಿಡ್ದು ತಾನು ಗಳಿಸಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಡು ಕೊರವಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎರೆಗುಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಏರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆರೇನೆ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಊರ್ದಾಕ್ಷಣ ಬರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳಂಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿನ ಶ್ರೀಯುತ KG ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಕೊಳಂಚ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ್ಯನ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರುದಾಕಲು ಪಿದೈ ಪೋದ್ರು ಅತನ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಅತನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಏರ್ ಪುದರ್ ಕೊಡಂತೇರ ಅಕ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ ಬೇತೇರು ಗುರುತವನೆ ಅಂಚ ಹೇಳಿದಾದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಭಾರತದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕಲು ಆಕಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾದಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶೋಡೆ ಆರೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದ ಸಮಯಗೂ ಪೂರ್ವವಾದ ಬೇಗ ಭತ್ತದ ಮೊಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿರು ಅರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಮಂಚಲ್ ತೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಶ್ ಭಟ್ ಸೊಂದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಕೋಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬೊಂಬೈದಂಚಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ತಾನೇ ಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಡದು ಅಲ್ಪ ತೋಜಾದೇರು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಓಡ ದಿನ ಬರ್ಪಣದ ಬದಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬರ್ತೀರಿ ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವಪಿಲಿಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ ದೇರಂಬಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಜವನಿಯರು ಮೂರಾಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಹೊಳ್ಳೆರ ಪಂಡಿತೆ ಶ್ರೀಧರ ಹೊಳ್ಳೆರ ಮಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅನಸಿಸ್ಟ್ ಅದು ಮತಿ ತಪ್ಪವನ ಕೆಲಸೋಡು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಡ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಣತನ ಇಲ್ಲೇ ತರುಣೆ ಕುಡ್ಲಡು ಪುನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಏರ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಜವನಿಯರುಳ್ಳಿರ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ ಗುರ್ಸೋಡು ಮಾಡೋದು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರೆಲ್ಲೇ ಪಡೋದು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಸಣ್ಣದ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಅಂಚಿನ ಜನಗಳ ಗುರ್ಸೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆಯರ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಮಗೆ
ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಆಯನ ಯಾನ ಪಂತಿಜಿ ಯಾನ ಮೆಕ್ಕಳ ಪಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜವನಿಯರು ಏರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೇನು ಪುಳ್ಳ ಲೆಪ್ಪುಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ಐಟ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ವಿವೇಕ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ವಿವೇಕ ಭಂಡಾರಿನ ಯಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರೈ ಕೈಯಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಂತಿರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಬಂತೋಯ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ ತೂಪ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬಿಡಕ್ಲಿದ್ದೀರ ದಯಮಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯಲು ಸಂತೋಷ ಪಡಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿದ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಅದು ಪೋಯ್ತೆ ಯಾನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ 5 ಮಿನಿಟ್ ತುಂಬೇ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲದು ಯಾನು ಪಿರೋದು ಕುರ್ಸುಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ದೀತಾರೆ ಪಿರೋದು ಕುರ್ಸುಡ್ಬೋದು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತೇರು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು 8 ಕಾಲಾಂಡು ಆತ ಪುಣ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡು ಆತ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಪೇರು ಓ ಮೆಕ್ಕಲ ನಲ್ಲ ಶುರುವಾತಿಜ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಕಲ ಏದು ಪೊರ್ತು ಉಂಡಾದ ನಾನು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟದ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬದುಕೊಡೋದಲ್ಲ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರವಣಂ ಅರ್ಚನಂ ಕೀರ್ತನ ಒಂದು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ಬ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲಿ ದೇವರೆಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚಕೇನು ನೆತ್ತು ಸುರೂಟಕ್ಕೇನೋಡ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನ ಶ್ರುತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಐನ ಪನಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಚಿನ ಸರ್ವ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೊಗ್ಗ ಇರಲ್ಲ ಐನ ನಿಕ್ಕ ಅಳವಡಿಸ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಐತಾತ ಪುಣ್ಯ ಬೆತ್ತು ಹೋಗ್ಲಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಬತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಅಡಗುನ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮನ್ಪಿರ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆಳ್ಳು ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ಊರದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಶುಚಿತ್ವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೈಯಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದರು ಪರ ಊರದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಊರದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬೇಕೊಂದು ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ 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 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಡನೀರು ಮಠ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇರೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಒಂದು 2 ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಹಿತವಚನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತಯೇ ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಅತ್ಯಂತಬಾಲಂ ಮತಸಿ ಕುಸುಮಪ್ರಕಾಶಂ ದಿಗ್ವಾಸರಂ ಕನಕಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಿಸೃಸ್ತಕೇಶಂ ಅರುಣಾಧರಂ ಮಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮನಸಾನುವನಿತಹಸ್ತಂ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಸೋಂದಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ತಿಳಿಸಿದರು. 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲವಾದದ್ದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಹವನದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಒಡಿಯೂರು ಋಷಿಗಳು, ಕೊಂಡೆಯೂರು ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆಯೂ ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಂದಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಎಣಿಸುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಸಮಾಜದ ಜನಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾತಿ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು ರತಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು ತರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ತೇನ ಭಾರತ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿಸಲ್ಪಡ್ತದೋ, ಯಾವ ಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪಾವನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದ ನೆಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಣೆಯಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ವೈದ್ಯನೂ ಅವನೇ, ಔಷಧಿಯೂ ಅವನೇ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಓಲೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಇಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಅದು ದೂರವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೋಂದಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೊಂಡೇವರು ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರಿಗೆ, ಬಂದು ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ ಬೇಕನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನೆಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ನನಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾತಿರನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಒಡಿಯೂರು ಬೇರೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆರಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದ್ಮಕರೇನ ಶಂಕಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರ ಪಾದಪುಡ್ಡಾಡೊಂದು ನಾಲೆದ ಕೊಡಿಟಿತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ನುಡಿಪು ನುಡುಪಾಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ರಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ಯರೊನ್ನೆ ಎಂದಾತೆ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜು ಸ್ವಾಮಿನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತೀರು. ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಪಣ್ಯಾರ ಎಂಕ್ ನೆನಾತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮೂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ.
ಅಂಡ ಒಟ್ಟಾತನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂತ ಏಪಲ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಒಂಜಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪು ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಆಯ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಬೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾತಂದ ಅವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮನೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕಿನಿ ಸಿದ್ದರಾಯನಂಚಿನ ಮೂಳೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು. ಏಪ ಊರ್ದೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದು ಉಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದೊಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಸುರುವಾಪಣೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಂತ ಸುರಾಪು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರೆತನಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತು ಏನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಾನೆ ಹತ್ತನಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚ ಊರುಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮುಗಿತಿಜ್ಜಿ ತೆಲ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡು ಕೋತು ನೋಡು ಅಂತ. ಇನಿ ಈ ಪಾಂಡವರನ ಮಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ದಾಯಿ ಗೀತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೇ ಕೌರವರಡಿಜ್ಜಿ ಜನಬಲ 101 ಜನ ಉಳ್ಳೆರ ತಾಕ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಪಾಂಡವರಡನೇ ಕೃಷ್ಣಗಾತು ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಪಾತೆರೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕಳೆದು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರಿಗೂ ದುಃಖಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ದುಡ್ಡು ಬೊಕೊಂಜು ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪೋತುಂಡು ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಜಾಕ್ಲಿ ಕಳೆದು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೋರ್ಡು ನಿಂಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಪಣಂಚಿನ ಗುಣ ಪಾಂಡವರಡೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾದು ಯಾನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಪಾತ್ಯರ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಉಪ್ಪಡತ ಸುತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಪುದರೆ ಸೋಂದಿ ಇಂದು ಸೋಂದಿ ನಿಪಿನಕ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಸಂಧಿಯ ಜಾಗವು ಹೌದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಐಕ್ಯದಾಲ ಸಂಶಯಗಳಿಜ್ಜಿ ಮೂಳು ಸಂಧಿ ಅಂತ ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಒಂದುನ ಜಾಗೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬತ್ತುಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾಂತೀರಿ ಉಂಡೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸೊಂದುನೆ ಒಂದುನೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಗಳುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಬದಲಾತ್ರಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ಯದಾಲ ಸಂಶಯಗಳಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವೆರಡ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭೀಮನ್ ನಮ್ಮ ತೋಯ್ಪವ ಭೀಮೇನ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಬಲ ಅಂದ್ ಭೀಮ ಬಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಭೀಮದೇವರಿಗೆ ದಾನೇಂಡನಿಕೆ ಎಂಡ ಅವರ ಬೆಂದ್ರನಿಂದ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಚವಣಿ ಹಿಡ್ದವರ ಬೆಂದ್ರಿಮಿಕ ಅಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೀರು ಎರ್ಕಾದು ಏರಿಗೆ ಆಯಿತು ಸೂಪಾಡಿದ ಶುರು ಅಂತ ಏತು ಸೂಪಾಂಡಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಂಡು ಒರಿ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ದಾನೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಾತು ಸೂಪ್ ಪೊತ್ತು ಜಾತ ಇಟ್ಟು ದಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಗುಂತ ಮತ್ತು ಕೈ ಪಣ್ಣೆ ಈಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಕುಂತಿನ ಬತ್ತು ಕುಂತಿಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಬೊಡಿನಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸೂಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಡೆಗೆ ಪಾಂಡವರಡಂಜೆಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟು ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿತ್ತುರ್ನೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪಂಡು ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಜೋರುಡೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಅದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಭೀಮಿ ಪಂಡೆಗೆ ಸೀದಾ ಬೆಂದ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆಜಿ ಅವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಬೆಂದ್ರಿಗಳೇ ಏನೆಲ್ಲ ಏದಿನ ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೆಂದ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಾಪಜಿ ಬೆಂದ್ರಿ ಪಂಡ ಚವಳಿ ಪಾರುಣೆನೇ ಇಜ್ಜವು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಐಕ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಸಂಗತಿ ಐಟಿತನ ನೀರಿನ ಒಂಚೆ ಅಂತ ಗುತ್ತುದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂತೆ ಅಂಜಿ ಗುತ್ಪ್ಲೇನ್ ಗುತ್ತುದಾನಾಗ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ನೀರು ದಿಂಜಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ನೀರು ದಿಂಜಾಯಿರಿ ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಕೊದಿಪ್ಪಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗಡಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬೆಂದ್ರಿ ಭೀಮದೇವರಂತೆ ತಪಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮೀಪಣಿ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಉಂತಾರಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಉಂತುಲ ನಿನ್ನ ಅಮಸರಾಯ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ನೀಕು ಬೆಂದ್ರಿಗಾಯ್ತುರ್ರೆ ಅನ್ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪಂಡಿರಿಗೆ ದಾದಾಂದಿಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಆ ನೀರು ನಿಕ್ಲು ಗುತ್ತುದಾರತ್ತ ಅವಳವರ ನಾಡಲೇ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಆ ಗುಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪ ನೀರು ನಾಡನಾಗ ಇಟ್ಟೊಂಜೆಲ್ಲೇ ಪಣಿಗಪ್ಪೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡೇರಿ ಆ ನೀರು ಎಕಡೆ ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತನ ನೀರು ಇತ್ತನತ್ತ ಆಯ್ತು ಉಳೈಡು ಆ ಪಣಿಕಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತನಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇನೆ ಅತ್ತ ಅವು ಉಳೈಡ್ಲು ಎತ್ತೊಂದಿನಿ ಸೈಪೆ ಇಂದ್ಲು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಐಕ್ಕು ಬೈದೇನೆ ಅಂತ ಎಂಕು ಮರಣೇದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊಂದಿದ ಭಾಗಗಳು ಪಣಿಕಪ್ಪೆಗಳು ದಿಂಜ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ದೇವರ ಲಕ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನು ಅಂದು ಏನು ತೆರೆಯೊಂದೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಾಗೋಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ್ದನ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂಗೆ ಕೈക്ക് ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಅರಿಗೊಂದು ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಖಂಡಿತ ಪಾಡೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಂತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನೀನು ಎಂಚ ದಾನೆ ಎಂದಿ ದುಂಬದ ಪುರಾಕದ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ದೀವೊಂದು ದೇವಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಕರೇ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರಿನ ಕೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕೊಂಚಕ್ಕೆ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡ ಬೊಡ್ಚ ದುಂಬುದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪೊಂತೀರಾರು ಇತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿಲ ರಡ್ಡಡ್ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೀರು ಒಂದು ಮತ್ತು ಆರ್ನ ಉಳೈದ ದೇವರನ್ನ ಒಯ್ಪತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆಗತ್ತು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಇಂದ ಪಂತನೇ ಪೊಕ್ಕಡೆಗತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಯಾರೋ ಅವನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಆಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವರ ಗಮನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡ ಈ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂಶಯ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ಗಲಾಟೆ ಆಪಣಲ್ಲಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಗೆಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಈ ದೇವರಿನ ಗರ್ಭ ಉಡಿಟೇ ದಾಯ ಕುಳ್ಳಾವಡು ಕತ್ತಲೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಣೆ ದಾಯ ದೇವರೇನು ಕುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಿನಿ ಮಿನಿ ದೀಪೋಡು ದೇವರ ಮಣಿ ತೋಜಿನತ್ತ ದಾಯಗಿ ಒರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ದಾಯ ಐತೆ ಉಳಾಯ್ ಕುಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇವರೇನು ಒರಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಅದು ನೆನೆತ್ತೆ ಮಾರುಣ ಅಂದಾಜಿ ನನ್ನದು ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬಸ್ನೇ ಮಾರಿರೋ ಶುರು ಅಂತೀರಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಕಂಡನಿಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ಪಂಡ ಬರಾಡು ಅಂತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇಜೀರಿ ಐಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಂತ್ ಪೋತು ಗೊತ್ತಾತನ ಹೊಲ್ತಾಂಡ ಬರೋಡತ್ತದು ಇಂಜಾಯರೇ ಅವು ಬರಿಕದಿಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ದಿಂಜವ್ರಿ ಕೆಲವ್ರು ರಂಗು ಅಂಡ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವಳ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತಲಂಡ ಚಂದ್ರನ ಉದಯ ಆತನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ತೋಜನು ಮಿತ್ತಿರಿ ಬೇ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಉಂತಾರಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಎಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬಿಡೊಂದು ಪೋಪಣೆ ಏನು ದುಂಪರಿ ಬಿಡಲೆ ನಡೆದಾಲ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂದೊಂಡರಿಗೆ ನೀನು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿ ಪೋಪಣಿಗೆ ಉಂತ ಹೊಡ್ಯಾನು ಯಾಕೆ ಅಂಚನೆ ಪೈರ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಪು ಓಡತ್ತ ಐ ಕಾಯಿ ಪಂಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ರಲೆ ನಡ ಬೊಲ್ಪು ಎನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಅಂದು ಮಿತ್ತಿದ ಆಕಾಶ ಚಂದ್ರದೇವರು ಇಡೀ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನ ಯಾರಂದ ನಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಜನದನೆ ಅನ್ ಪೋಯ್ದಿರ್ಬೇ ಬರೀ ಅಂತ ಪಂಡೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನೋಡರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆಮ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಡು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ತುಯರು ಸೈಕಲ್ದ ಮೆಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಹಿಡ್ದೇರು ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿರಿ ಬೇಪಂಡೆ ನೆನ ಹೋಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂದೇ ಪೋಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋರೆಗಪ್ಪಜಿ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ತಾಯಿ ಗಾಳಿ ಸರ್ವತ್ರ ಗಾಳಿ ಉಂಡಿ ಅಂದಿನ ಸೈಕಲ್ದೊಂದು ಚಕ್ರ ಹೊಡಿಜಿನ ದಾನೆ ಎಂದಿ ಕೇಂಡರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಗರಟೆ ಕುಳ್ಳವಣೆ ದಾಯಿ ಎಂದಿ ಕೇಂಡ ಒಂಜೆ ಗರಟೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಿಯರೆ ಬಡದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂದು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಂಡ ಪಂಡೇರಿ ಮೂಳೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳೆಡೆಯ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ದಾಯಿಗೆ ಔಟು ಉಪ್ಪುಣೆ ಒಳ ಬೇತಾಗ ದೀತೊಳ್ಳೆತ್ತದ ಈಗ ಅವಳೆ ನಟ್ಟು ದೀತಾರೆ ಐಕ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೃದಯ ಅಂದು ಪುದಾರುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಹೃದಯವೋ ನಂಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೃದಯ ಅದುಂಟು ಒಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನ ಮಲ್ತನ ದೇವೇರು ಸರ್ವತ್ರವಾದರ ಉಳ್ಳೆರು ಐಕ ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ದಾನೇತ್ರ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಾತು ಪಟ್ಟೆಡ್ಲು ಮಾತು ಕೆಲವು ಜಾರದಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ವಿಷಯದಾಲಜ್ಜಿ ದೇಶದ ವಿಷಯದಾಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ಬದಲಾದ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂತೂ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಳು ತತ್ತದು ಓಡಿ ಪೋಂದುಲೊಳ್ಳೆರಿಯುತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಸೊಂದಿದ ಈ ಭಾಗೋಗಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದಿಪ್ಪನೇನು ಮಾತ ಬೇತೆಗರೆಟ್ಟಿ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಂಡ ಈ ಸೊಂದಿದ ಭಾಗೋಗಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಸಾದಿಡೇ ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ತೋಯ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಾದೇರಿ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯ ದಿನಂಜು ಬಾಗೇಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಶೋಡು ಸೇರಿನ ಅಂಚನಕ್ಲು ಮಾತ ಇರಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಕೂಟ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನೇ ಸರಿ ಮನ್ಪಣಕ್ಲತ್ತ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪನೇ ಗುರು ಆಯಲ್ನ ಅಂಡ ಸಮಾಜಡು ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದರ್ಥ ವಾಜ್ಯೋಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯತಪ್ಪ ಇರು ಅಂಚೆನ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಜವಾದ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮೂಳು ತೂನಾಗ ಮಾತೆರೆ ಮೋಣ ಇಡ್ಲೊಂಜಿ ಐಸಿರೋ ಉಂಟು ದಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ
ಉಗ್ಗೆಲು ತೋಡುದಾನೆ ಹಿಡಿದುಕ ನೀರು ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಳೆಪುಣೆ ಎಂದು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾಪುಣೆ ಎಂದು ಉಂಟು ಆ ಸಂತೋಷ ಮೂಳು ಜನಕ್ಲೇನ ಮೋನೆ ಉಂಟು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತೆಲಿಕೆದ ಐಸಿರದ ಮೋನೆ ನಂಗೆ ಮೂಳು ಪತ್ತುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಐಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಅನ್ಪಣೆಗೆ ಸೊಂದಿದ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲು ಭಕ್ತಿರ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಂದು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಪಣ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಒಂದಾಂಡ ವಾ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಅವು ಅನುಗ್ರಹ ಆಯರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತು ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲನ ಪನವು ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲನ ಈಗ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ₹90 ಒಂಜಿ ಸೇರಂದೆ ನೂದಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಸೇರನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬುಳಿದು ಬರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಈ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಲ ತೋಜಿಂತೋಜು ನೆಂಕೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಅರ್ಧಾದ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ಪಣೆ ಅಂಡ ತ್ವೇರತುನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪಗ ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟು ಮರೆಯುವ ಭಗವಂತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುರ್ದು ಮರೆತಿರಬೇಕೆ ಆಂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವ 2 ಜನ ಮರಪಣೆ ವಿಷಯ 2 ಜನ ಮರಪಣೆ ಆಂಡ ಆಯ ಕುರ್ದು ಮರಪಣೆ ಬೇಗೆ ತಂದು ಮರಪಣೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾತಿಜಿ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಕರುಣದಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಒಂದು ಪಾತ್ಯರ ಉಂಟು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಿಡಿದವರು ಒಂದು ಬುಳಿದ ಬರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ ಅಕ್ಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಂಡ ಬುಡ್ತು ಬೋಯರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಐಕೆ ಬರೀತಾರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಲು ಪದುಕೇರಿಂದ ತುಳುಟ ಮಾಡಿ ಪದುಕೇರಿಂದ ಒಂದು ಪುದಾರ ಉಂಟು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಯಾನಿನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಒಳ್ಳ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚ ಮಾತ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಬರೆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅರ್ಪಣಾಭಾವ ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಡದು ಪಾಡ್ದನೆ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿ ಇಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿನಿಡಿದ ಅವರ ಒಂದು ಲಕ್ಕುಂತೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತೇನೊಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆ ಉಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಮನ ಎಂಬ ಗಂಟೆಯದು ಬಿಡದೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿಹುದು ಒಡೆಯ ಇದರ ಭಾಗವೇ ನಿನಗೆ ಉದಯ ರಾಗವ ಹಾಡಿ ಇದಕ್ಕೋ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಉಳಾಂಡ ಉಳೇಡು ಒಂಚೂರು ಲಬ್ಡಬ್ ಬಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮುಗಿಂಡರ್ಥ ಆಯ್ತು ಉಳೇಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಆವಡು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ದಾಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಎನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದಾಂಡ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಸಾಧಿಗೆ ಬೋಳ್ಪಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಬುಳಿದು ಬರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಲ್ಪ ಸೇರೋಂದ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಳು ಪಾತ್ರನ ಗೊತ್ತಾದು ಪುಣ್ಯಗ್ಲೆ ಮುಗ್ಳು ಇರುವೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಜಿ ಅರೆಣು ಕುಳ್ಳಾದ ಅರೆಣು ಆರು ಕಾಯ್ತಲ್ಲತ್ತ ಮುಳೆ ಪೋಳಿಂದು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಪುಡಿರಂದು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ దానికి సనాతన హిందూ ధర్మ గురించి ಸ್ವರ ಸೇರಿಪವಣ್ಣ ಜನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯದಾಲ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಬಗೆಟ್ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಅರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಮುಗ್ಲು ಬೆಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರು ಮಾರು ಏತಲ ಹಾಗಡೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪಾತಿರೊಂದು ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವಿಷಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತವು ಎಂಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನೆ ಆತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಐದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೆಂಚ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತಿದ್ದೊಂಡೆರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಅಂದು ಐದು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಪೆಜೊನೇರ ನಂಗೆ ದಿಂಜ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಅಂಡ ಸುಲಭದ ಅಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲೇ ಪಾಡೋಡು ಅವಳೆ ಮುಳೆ ಮಾತ ಕೇಸರಿದ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲು ಒಂಜಿ ಮನ್ಕೊಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಲುಂಡು 4 ಮೈಟ್ಲು ಉಂಡು ಕೇಸರಿ ಸಾಲು ಪಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತಾಂಡ ಐನು ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಂತು ತೋಜ್ಪವರತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ತಾಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಆ ಶಾಲ್ಗೆ ತಕ್ಕದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪೇನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಕೊಂಡು ಈ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀಲಕ್ಕೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾವಡು ಮಿತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೀರ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿಪಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾವಡು ಲೋಕಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆ ಅವಡನ್ನು ಕೊಡೋರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದತ್ತ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಮಾಜದ
ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಅವಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಪನೋಲಿ ಪಂಪನೆಗೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಇನಿ ತೋಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಮಹಾತೇನ ಬರವಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೇವರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೇವರು ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಭವನೋಸ್ಮಾಕಂ ಆಚಾರ್ಯಾನಿ ಚ ಭಾರತೀ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶಃ ದೇವೀ ಮಂಗಲದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಕಾಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಲಶಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕಾಲ. ನಿಮಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರುವವನು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಯವರು ಪೂಜ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಭಿವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಊರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಉತ್ಕಟ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಎಂಬಂತ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಬಂಧ. ಭಗವಂತನದು ಬಿಂಬ, ಭಕ್ತರದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಬಿಂಬ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಂಬ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತೀರಾ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವ ಶೃಂಗಾರದಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಭಗವಂತ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಭ್ರಮ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆಯೋ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಡುಗಟ್ಟಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವರ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗುವಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕುಂತಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೊಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡು. ಏನು? ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪುನಃ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಹ ಕಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಕಷ್ಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಿಂದ? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾದದ್ದು ಹೌದು, ಕಷ್ಟ ಬಂದದ್ದೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸುಖ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಸುಖ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
ದಿನ ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿ, ನೀನು ನಿತ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ನೀನು ಸಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸೆ, ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತಿನ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತನ್ನಾದರೂ ಕಾಣುವಂತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ 2 ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಗೋಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. 4 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರುತು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂದ ತೃಪ್ತಿ. ಕಾಲಗತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಗ್ರಹಚಾರ ವಶಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ 4 ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಂಶಯವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನೇ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತೆ ಅಂತ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನನ್ನು, ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಹಾಗೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನಂತ ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಆಯಿತು, ಭಗವಂತ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದಾಗ ಭಗವಂತ ಬಂದನೇ ಅಂತ ಮತ್ತೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೀಯ. ನೀನು ಕೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತಿನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಭಕ್ತನಾದ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಡೆದದು. ನಡೆಯದ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತದು ನನ್ನದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ, ಮನೋಬಲ ಶರೀರ ಬಲವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಟ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾರೆ ಗುದ್ದಲಿ ನೇರ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಗೀತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೈಗಳು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಗಳ ಉಪಕರಣವಾದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಶರಣಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯದ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಬದುಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಊರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗಿದೆ. ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ, ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಶ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಂದೇವೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ದಯಪಂಡನ ಸಹಕಾರ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸಹಕಾರ ಈ ಊರುಡಿ ಪರಿಸರಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪುನಃ ಲೈಕ್ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಚಿಲು
ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಆನಾಗ ಈ ಜಾಲ್ಡ್ ತುಲ ಈತು ಪೊರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂಬಿ ಅಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪುಂಜೋಣಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಆ ಅಂಬಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮರ್ದು ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತು ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಬಟ್ಟಲು ಮಾತಿತ್ತು ಆ ಬಟ್ಟಲು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಡೆ ಊರುಡ್ದು ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಮನಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಬೈದನು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಂ ಬೈದೇರಿ ದಯಮಲ್ತಿದರ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬತ್ತ ಆಸೀನರ ಹೊರಡು ಬಂದು ಮಾತಿನ ಪರವಾಡ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೊಳ್ಳ ಕೈಯಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದರಿಗೆ ಶಾಲು ಪೊದಿತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾನಿ ಅಂಚೆನೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಪದಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೊಳ್ಳ ಕಜ್ಜೆ ಕೈಯಾರು ದಯಮಲ್ತದು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರವಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೊಳ್ಳ ಕೈಯಾರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಬಂದ ಮಾತಿನ ಪರವಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಬಳುವ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪೊದಿತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲು ಪಾತೆರು ನಿಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನು ಮಾತು ಗುರುತಿಸದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡದು ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸನ್ಮಾನತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪನ್ನೀರೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಸಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸಂತೋಷಡು ಪುನಗ ಏರ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಪುನಗ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಪೌಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ 121 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಪೂಜ್ಯಜ್ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಕುಲದ ಪುನಗ ಆ 121 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಲೆಕ್ಕಾಗ ನಡೆದ ಪಿದಾರ್ದ ನಂಜಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಣ ನನ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಯಾರಾಯಿನಕ್ಳುಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 3 ಜನನು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಳು ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸೋಡು ನನ್ನದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನ್ಸ ಐಟು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ದಯನ್ ಬಣ್ಣದಾಡ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಪುಜೀರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ಆರೇನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೇನು ಅಂಚನೆ ನಾನು
ನನ್ನೋರಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಯನ ಏನಾರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ಬಂದನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಳ್ಳಿರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಳ್ಳಿರಿ ಈ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಾರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಡೈನ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈನಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂಳು ನೆಲ ಮನ್ಪಿಯರ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಆರ್ಲ ದಯದಿಯದು ಆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದುಮ್ಮ ಬರೋಡು ಆರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಂದೊಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡುತ್ತೆ ಮೂಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುರಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟ ಸೇರಿನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಈರು ವಹಿಸೋಣ ನೋಡೋದು ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ದೂರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನ ಕೇಂದ್ರದು ಇನಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೋನ್ಯರೇ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟದ ಈತ ಸಮಯೋಡು ಬೆಂದದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಂತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಈತ ಪೊರುಳು ಅವನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದನ್ನ ಯಾನ್ಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ನನ್ನ ಒಂಜಪ್ಪ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬರ್ತಾನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ತಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೊಂಬಳಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಾರೆ ಈ ಪುರ್ತಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಈ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಡೆ ಬರ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ಅಂಚಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯದೀದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜ್ ಜನಕುಲ ನಿಖಲ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷೋಡು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಜೋಡ್ಸೋದು ಸಮೋ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟದೆ ಈತ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಡು ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಬಂಧುಲಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಯರು ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮೂಳು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಬಂಧುಳುಳ್ಳಾರು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಈತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂದನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪ ಸುಂದರ ಚಕ್ಕುರಿ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರು ಆಶೀರ್ವದಿಸೇನ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒಂತ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಡ್ಡಿ ಪನ್ನೀರ ಆಪಜಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತದೆ ಕಳಪದು. ಮೂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ವೇದಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸಂ ತಡ್ಕ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮಾತಿನ ಬರವದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಪಡಮಡುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಇತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯತಿತ್ರಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ ಸಂತ ಅವರ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೇಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಉತ್ತರದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತ, ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಧಿ, ಉತ್ತರದ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರತ ವರ್ಷ, ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನವತೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಬಂಧುಗಳೇ.
ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನತೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸತ್ವಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಾಗಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ದೇಶದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ, ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು, ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಶ್ವರನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರಕ್ತೇಶ್ವರನ್ನ, ಗುಳಿಗನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಅದು ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳ ಶತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಮತಾಂತರ ಇರಬಹುದು, ಗೋಹತ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಂತರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂತರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲವ್ ಜಹಾದ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಜಹಾದ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಹಾದ್, ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದರು, ಡಚ್ಚರು ಬಂದರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದರು, ಗ್ರೀಸರು ಬಂದರು, ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊಘಲರು ಬಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಘಲರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಕಚ್ಚಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ತನಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಸೋತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟದ ಫಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು, ಸತ್ವ, ಅಂತಸತ್ವ, ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯತಿತ್ರಯರ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ 24,60,00,000 ಜನ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗುವಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಧುಗಳೇ, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಹಿರಿಯರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೆಡಬೇಕು, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು, ತುಳಸಿಯನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮನೆಯವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ, ತುಳಸಿಯ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಉರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಜಗತ್ತು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು, ಯಾರೂ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬರುವಂತ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಳಸಿಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶನಿ ದಶೆ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಶನಿವಾರ ಹೋಗಿ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಹುಶಃ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಯಾವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಬಾರಿ ಸುತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ವಾಯು ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶನಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕಣದಲ್ಲೋ, ನೀರಿನಲ್ಲೋ, ಆಕಾಶದಲ್ಲೋ, ಮರದಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು. ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂತರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಗೋವಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಚಲಿಸುವ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋವುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಕಶಕೋಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಚೌರ್ಯ, ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಾವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ಹಿಂದೆ, ಆಧುನಿಕತೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷನ್ಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100-120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಕುರುಹುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಾಲಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಲಿಕೆ, ಸುಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾಡ್ದು ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಗದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಯೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸುಮಾರು 480 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೋರಾಟ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ 480 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಬಲಿದಾನಗಳು, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು, ಅನೇಕ ಜನಜಾಗೃತಿಗಳು ನಡೆದೋಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ ಒಟ್ಟಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಅವನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ, ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ, ಬಾಲರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಸುಯೋಗ ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕುಂಭಮೇಳ. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಹ ಸಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ, ಒಂದಷ್ಟು ಅದರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಿರಬಹುದು, 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗದಾನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಶ್ರಮದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನಿಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವು, ಈ 3 ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡೆದು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಂತ ಮುಗಿಯಿತು. ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಜಪ್ಪುನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಪವಾಸ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ನೆಲ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂದಿರ
ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳೇ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆ ದೇವಾಲಯ ಊರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ನಮಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಅನೇಕ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ, ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತು. 110 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 24 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 110 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತು. ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 100 ಕುಟುಂಬದವರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 110 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಾಯಂದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ, 21 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿ ಒಬ್ಬ ಕೇರಳದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಇವಳು ನರ್ಸ್, ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯವರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡುದು, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದ್ರೂ ಆ ಸಹೋದರಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಯೇಸುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಲಹಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 21 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರ, ಅದನ್ನ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅನ್ಯ ಮತದವ್ರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮದರಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕುರಾನನ್ನು ಓದುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅನ್ಯ ಯಾರು ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಿರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಜನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದವ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದಾಗ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದವ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೂ ಸೇರಿಸಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನನ್ನದೂ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಗುವುದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು, ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಧರ್ಮದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಚಾರಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂತಸ ಇವತ್ತು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಮಾಜ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರು ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಮಗು, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಶರೀರ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರ ತಾಯಿ. ಈ ರೀತಿ ತಾಯಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ದನಗಳು ಉಳಿಬೇಕು, ಗೋವು ಉಳಿಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಪೆದೆಲ್ಲಾಳ್ದ ರವಿ, ಈಪೆದೆಲ್ಲಾಳ್ದ ಕಿರಣೆ, ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಳ್ತ ಮಗೆ ಒಡೆಗಲ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನಗನ್ನಿಸುದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನನ್ನ ಮಗುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹೇಳಬೇಕು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರಾಗ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಎರಡನೇದು. ಅದು ಗೌರವದಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎರಡನೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಉಳಿದಿದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 55-60 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ವೃದ್ಧರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಗ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು. ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇವರ ಶವವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟರು, ಕೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವರು ಫಾರಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. 2 ದಿವಸ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನ, ಅದು
ಕೊನೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. 10-11 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆಗಳಾದಾಗ ಆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ತಪ್ಪು ಆಗಿರುವುದು, ಅವನ ತಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ತಾನೆ? ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, 24 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ 23 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಧರ್ಮದ ಉಳಿವು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ ನನ್ನದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀಬಹುದು, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಹೊತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇವಾಲಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕನಸು, ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲ ಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಆ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2-2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಯವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ. 200-280 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಜನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಇವತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಊರಿನ ಜನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನುದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಸಮಾಜ ಇರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಮ್ಮೆ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯುವಕರೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆದ್ರೆ, ಯುವಕರೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆದಿದ್ರೆ ನೀವು ತಕೊಳ್ಳಿ.
ಆ ರೀತಿ ಯುವಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಛಲ ತಾಕತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದ ಜ್ಯೋತಿ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಉಳಿಸುವಂತ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಕೂಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲ ಭರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಿ, ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿನ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯರ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಮತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರಾಜಾಂಗಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಪುತ್ರಿ ಇವರ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐಲೋದಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೊಂದಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುನಂಡಲಾರೇನು ತಪ್ಪ ಒಂದಾನೆ ಬಂಡ 84ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಐಲಿಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಈ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪಡೋದನಾರ್ದ ಏರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಗುರುಕುಲೆ ಇರಗೆ ಸುರೂಟು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ ಅತಿಥಿಂದ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ಪೂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಅಂಬಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಧರಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತದಾರರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತದಾರರು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಮಾನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ತೂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಯುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿನ ಪಣೆ ರಾಪುಜಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಪ್ಲೇ ಬತ್ತನ್ನು ಇಡೀ ಕೊಂಚ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ಕೈಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಇರೇ ನೆನೆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಲೋ ದಿನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಈ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜತ್ತದಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ಯಾಕೆ ಜತ್ತನಾರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಈ ನೀರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಗ ಉಪ್ಪುನೆ ಎದುರುಡುತ್ತನ ನಿಗಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಿಲು ಆನಿಡ್ದು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತರತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದು ಬೆಂತನ ಪೂರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆ ಇನ್ನು ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಂದ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರತ್ತ ಸಂತೋಷ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಪಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೀರು ಐತ ಕೆಲವರು ಐತ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇನ್ ದೆದೊಂದೇರು ಯಾಕಡೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೀರು ಅಕಲ್ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನ ಒರಿದಿಚ್ಚಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಂದಿ ಪ್ರದೇಶದ
ಈ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತದಾರ ನೆನಪನೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಂಚವನೇನು ಲಕ್ಕದ ಏತು ಸೋಕಡೆ ಮಲ್ತಾರನಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಡ್ದಾತನಂದು ಎನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನು ಪಣಿಯರೆ ಭಾರಿ ಎಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಣ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶನೇ ಏಪಲ ಕಯ್ಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆನೆಯವರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಪಂತೆ ಪ್ರಬಣ್ಣ ಆಕ್ಲನ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚದು ಪಣ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತೂನಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗಳ ಕಯ್ಯಾರದ ಟೀಮನೆ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಆಪುಣದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಯಾನು ಪಂತೆ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಎಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತೋಜುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೇರು ನತ್ಯಾನು ದಲ ಐಟದಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅಂಚಾನಾಗ ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣದಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ದು ಕೊರುಡು ವಾನ ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಬುಳೆಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ್ತ ಆ ಲಾಭ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪನೆ ನಿಖಲ್ ನೆನೆತದ ಜೋಕಲೆ ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಲಿ ಯಾನು ಪನ್ಪನೆ ದೇಶೋಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ ಕೊರಂಡ ಅವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆ ನಂಗೆ ಎದುರಾಪನ ಎತೋ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣು ಎದುರುಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಎದುರಾಯಿ ನಂಚಿತನ ಎತೋ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಕ್ಕಲೇ ಶಾಪದಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೆಲ್ಲ ದೀತೆರನ್ ಅದು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪದಜ ಅಂಚಾಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ನಕಲೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮಾಗಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಸರಕಾರದ ಅವಡು ಸ್ವಂತ ಅವಡು ಒರಿಯನವೇ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯರ್ ನಕ್ಲು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದು ಎಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತರದ ನನಗಿಲಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಹತ್ತು ಇನಿ ಆರಂಭ ಈತ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನೇನು ಯಾಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಂತೀರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒರಿಪುನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅಂದ ಎಣ್ಣೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬತ್ತಂದು ಸಂತೋಷ ಹೊರಾಣ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯರಡು ಮುಲ್ಪದ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ಚಕರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಾಗಲೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಗು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೊರ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಪಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತಗಳ ಅರ್ಚಕರೆಗಳ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಗತಿ ಏಪಲ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ವರ್ಧನೆ ಆಪುಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಒಟ್ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಕೈಯಾರು ಪಂಪುನ ಒಳ್ಳೆರು ನಕಲಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರು ನಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದೇನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ ಕೇಣೊಂದು ಆ ಇಲೋದಿ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕೊರನ ಗೌರವವನ್ನು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿ ಬೇಲಿಂಬೆರೆಗೆ ಅರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರದ ಜನಕ್ಕೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕೈಯಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಬಂದೆ ಕಜೆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಆತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆತು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ಪಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಅಪ್ಪಗದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿತ್ಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಲೋಪಿಲಿ ಅಂದರು ದಯಮಲ್ತು ಈ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಲೋಪಿಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ನೆನೆತಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಭಿನ್ನರೆ ಸೇರ್ದಿನಚ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ನಂಗೆ ಮಾಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ದಿನ ದಾನೆ ಪಂಡ ಏತೋ ಶತಮಾನದ ಪಿರಾವು ಅಳಿದ ಇತ್ತ ನಮ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿತಾಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಂದೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕೈಯಾರದ ಪನ್ಪುನವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮ ಈ ಗ್ರಾಮಗೆ ಐನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿಲ್ಲ
ಪಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಗ್ರಾಮದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಜ ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವೇರು ಮೂಡಾಯ್ದ ಗಡಿಟ್ಟು ಮುಂಡಾಲ್ತಾಯಿ ದೈವ. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನ ಒಂದು ಬಡೆಕಾಯ್ದವು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಡ್ಡೈದ ಗಡಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡೈದ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೈತಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣಾದುಂಡು. ಅಯ್ಯನು ಇಂಚಿಪೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಯನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾನ್ಪಡು ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ವೈನ್ಯತರಲ್ಲೇ ಆಪುಣು. ಅವೇ ರೀತಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಗಡಿಟ್ಟು ಪಡ್ಡೈ ಬೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಪೊನ್ನೆ ತಾಯರು ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಡೈ ಬೆಟ್ಟುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ವಿಷ್ಣು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ 4 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಐಟ್ 3 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಇತ್ತೆ. ಕಜ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯಡ್ಕದ ಮುಂಡಾಲ್ತಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನ್ನ 2 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಲಕ್ಕದುಂತಿಯರ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈತಾಡಿತ್ತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡದು ಮನ್ಪೊಡ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಮಂತದೇರು 1-2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣ ಕಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಂತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದ ಅಂಚಾನ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕೈಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಡ್ಡೈದ ಗಡಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕದಂತುಣು ಆಣ ಎಂಕ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಅಳಿದು ಪೋತನ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಗಡಿಭಾಗ ಗಡಿತನ ಪಡ್ಡೈ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟು ನೆನಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡದಿದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಆವಡು ಬನ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಒಳ್ಳೆರು ಮಂತದೇರು ನೆನಪಲ್ಪನೆ ಇಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅತ್ತ ಒಳ್ಳೆರ ಪ್ರಭಾಕರ ಒಳ್ಳೆರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಳಿದು ಪೋತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕದಂತೋಡು ಪನ್ಪುರ ಸಂಕಲ್ಪನ 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಮಂತದೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು. ಫೋನ್ ಮಂತನಗ ಅವು ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ ಪನ್ಪಾದನೆ ತೋಜೋಡು ಒಳ್ಳೆರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಪುರುಷೆ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಒಳ್ಳೆರೆ ಈರು ಯೋಗ ಪುರುಷೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಯಾಪನ ಅಳಿದು ಬೋದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಈರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಈರೆಗೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಾನ ಕೈಯಾಡೆ ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡೇರು ಕೈಯಾಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ದಾನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಆವಡು ಕೈಯಾರ್ದ ಜವ್ವನೇರು ಪುಣ್ಯನಕ್ಲು ಜವಂತಿಗಳು ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಾದ ನೇನು ಒದಕ ನೋವಂತ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆಯನು
ದುಂಬುಂದುಜ್ಜಿ ಬಡವುಂದುಜ್ಜಿ ಬಾಜಿಲಂದುಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಸು ಮುಂದೊಂದು ಒಜ್ಜಿ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆನ್ಪುನ ಜವ್ವನೇರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮುಕ್ಲೆಡ್ದಾದು ಕಜ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನೆಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕುಲೆಡ್ದಾದು ಮುಲ್ಪಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಣದಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಬೆಂತನ ಕೈಯಾರ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕನೆಟ್ಲ ನಂಬಿದನ ದೇವರನೆಟ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಂಜಿ 19-21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೈಯಾರು ಮುಂಡಲ್ ತಾಯಿ ವಲಸರಿ ಮಂಟಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರಉಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪೊರ್ಲು ರೈತರು ಮಂತು ಕೊರಿಯರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಯಾರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಸರ್ವರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಎಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪೋಯಾನು. ಸುಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಬಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳಕಜ್ಜಿ ಕೈಯಾರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನೇಷನಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಂದಿತ ಸದಸ್ಯರಲಾದುಳ್ಳೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದುಳ್ಳೇರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂದಿತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲಾದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಲಾದಿತ್ತೇರು ಆರ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದೇರಿ ಆರಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ ಸಂಬಂಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುಣ ಎದುರುಡುಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಣಾಗ 42 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಆ ಟೈಮೋಡು ಯಾನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ 10% ಉಳ್ಳೇರ ದಾನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತೊನ್ನಾಕ್ಲು ಆತ ಜನ ಉಪ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆತ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತಂದ ಆತ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂದು ಆಂಡಲ ಏಪ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೈಯಾರ ಕಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷದ 2 ಸರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರೆಯರುಂಡು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯ್ತಾ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬರೆಯರುಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಕೈಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಆತ ಯಾನು ಆಪ್ತೆರಡು ಆಪ್ತೆ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಉತ್ಸವ ಆಂಡ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗಿಟ್ಟಮಂತನುಂಡು ಏನು ಪಾತಿರ ಪೂರ್ಣಂದಾಂಡ ದಿಂಜ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಕಲ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುರೋಹಿತೆ ಆತ್ವೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಕ್ಲನ ಅಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಂಜಿದ ಸಾಧಿತು ಒಂದು ಪೋಯ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಓನರ್ ಆತ್ವೆ ಏನು ಅವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಎನ್ನ ಸಾಧಿಡು ಏನು ತತ್ತದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಐಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಆತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಡು ಬುಳೆಂಡು ಬಂದಾಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಉಂಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ದು ಪೋಯ್ನ ಬಜರಂಗ ದಳತಾರು ಪಂಡೇರು ಇದು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಆರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ದಾಯ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪಣ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಯಾರದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲಡಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಟ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವು ಉಂಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಾರಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಆದೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದೊಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಕಮಿಟಿ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮನೇ ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಕಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಆದೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಬೇರು ಈರ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಪಣ್ಲೆ ಎಂಕ್ಳು ಐನ
ಎಂಕ್ಲನ ಟಿ ವಿಡು ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬಗೈನು ಒಂತೆ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲನ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೋಕಿ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಸಾದಿ ನಾಡೊಂಡು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರು ಪೋಂಡನಾಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರ್ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಮಿಸ್ ಮಂತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು 35 ವರ್ಷದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಂದಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಕೈಯಾರಡು ಏರಡಲ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸೆಟ್ರನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರುವೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬೆಲೆದ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಡ ಪಾತೇರುವೇರು ಅವು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾತೇರುಂಡಿತ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರ ಕಾಲವಾರಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆರಡ ಪಾತೇರುಂಡಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಕನಸಿತ್ತಂದು ಈ ಪ್ರಭಾಕರ ಒಳ್ಳೆರನು ಒಂಜಿ ಕೈಯಾರಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆದಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಣ್ಣೇರು ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಆರೇನಲ್ಲ ಆರೆಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತದು ಆರದು ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಾದ ಉಡುಪಿ ಕಡಪಡಿಯರು ಆರು ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಪಾತೆರ ಆರನ ಒಂತೆ ಟಫ್ ಆಪ್ದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಠಟ್ಟು ಬುಳೇಣ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಈ ಕಾರಣ ಏನಡ ಮಾತ ಪಂಗಡದ ಹಾಕಳ್ಳ ಒಪ್ಪೇರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲೆಲುಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿರ ನೆಕ್ಲ ಎಟ್ಲ ಒಂದು 25 ಪಂಗಡಗಳು ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕಾರಣ ಆರು ಪನ್ಪುಣು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುರೇತರ ನಕ್ಳಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇತಾಕಳಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಇಟ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಣ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಜೊತೆ ಕುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಪಂಡ 4 ಜನ ದೇಬೇರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಅಪೂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ 500 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಂಡು ಪಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏತೋ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ವಿನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ 120 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ನಡಪಂದೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಡು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ನಾಯನ ಅಂಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಶಂಕರ ಭಟ್ರ ನಂಚಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಂದೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ಪಂಡ ಕೈಯಾರಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆತು ಬುಳೆತ್ತನಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪನುಳಿ ಇಂದು ಸಾಲು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಉಳ್ಳೈ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಎಂಕ್ಲು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಳ್ಳೈ ಉಂಡು ಅವಳ ಕೇರಳದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೋಪಣೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬತ್ತದ ರಾಮನು ಪೂಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಕಲು ರಾವಣನು ದೇಬೇರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಪೋಪಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಪಣ ಜಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಬುಂಡ ಕೇರಳಡು ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ಮಂತರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡು 200 ಕೋಟಿ ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪೋಪೇರು ಇಕ್ಲು ಪನ್ಪಾರು ಇಂಬೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಮಂತ್ ಬೆಂದು ಇನಿ ದೇಶದ GDP ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಡುಳ್ಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತನ ಪೋಪಣ ಜನಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಾದು ಪನ್ಪುಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಪೋದು ತುಂಡಲ್ಲ ಇರಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡುತ್ತಿ ಕೂಡ ಏತು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯರು ಏತು ಜನ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬ ಅಂಡ 200 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ 40 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ್ 40 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 10 ಕೋಟಿ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ 150 ವರ್ಷದ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂಡು ಇಜ್ಜಂದನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನವಾದ ನೆಲೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಇಂದೆಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಕಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರ ಇಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎದುರುಡು ಪುಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಪೊಳಿದು ಬುರ್ದತ್ತ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪುಣ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಅವೇ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ 150 ವರ್ಷ ಗ್ರಹಣವಾದಿತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಪನೋಡಂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾನ ನೆರೋಡಿತೆ
ಇವರು 2018 ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತೇರು. ಮಾತಾ ತಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ್ನು ಬತ್ತೇರು. ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು. ಗ್ರಾಮ ಬಿಡುದು ಮಾಗಣದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು, ಇಂಚಿಡಿದ ಪರಶಿನ ಕಡவுக்கு ಪೋಂಡು, ಇಂಚಿಡಿದ ಕುಟ್ಟಿಚಾಯ್ತನಗೆ ಪೋಂಡು, ಇಂಚಿಡಿದ ಮಲ್ಲಗೆ ಪೋಂಡು, ಇಂಚಿಡಿದ ಮಧೂರಿಗೆ ಪೋಂಡು, ಪೂರಾ ಕಡೆ ಪೋಯರು. ಇಂದು ಪನ್ನೊಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡೆ ದಿಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತು ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಆರೆಗಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ನಡ್ತೊಂಡಿತ್ತು. ಆಫೀಸ್ರೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದುಕೇನು ಬರೀ ಆಫೀಸ್ರೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಊರು ಉಸುಬಾರಿ ಮನ್ಪರ ಅಂತಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಆರು ಫೋನ್ ಮನ್ಪಣಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಣೆ ಒಂಜೋ ಮಣ್ಪಣ ಮಣ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಇಂದು ಮಣ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಮನ್ಪಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಬಜೆ ಅಡ್ಕಂಗೆ ಪೋಂಡುಳ ವಿಗ್ರಹ ತೊಂದರೆ ಪೋಂಡುಳ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಸುಧಾಕರಣ ಇರಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು. ಇದು ಸಾಧಾರಣ 2018-19 ಇರುವತ್ತು 2020 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ರವರು ಹೋದರು. ಸೊಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಥವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೋಳ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೋದರು. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರು ಹೋದರು. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ 50% ನಮ್ಮಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯಮವೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿದು ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇರುವವರು. ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲ್ ಉದ್ಯಮನ ಅದು ಇದು ನಡೆಸುವಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಟ್ರು ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆದರೆ ಸಾಕು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹುಡುಗರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಬೈತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಈ ಥರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಹಠ ಕಟ್ಟಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರಿಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರುವವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಕರೋನಾ ಬಂದು ಹೋಯ್ತೋ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರು 100% ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೊಳ್ರಾಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ 1-2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಉರುಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು ಅವರು. ನಾನು ಬೈತಿದ್ದೆ, ಎಂಚಿನ ಸೆಟ್ರೆ ಒಂತಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲೆ ಇರ್ದಾಯ್ತವು ಇಂಚಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುರ ಇಂಚಲ ಒಯ್ತದ್ದು ಮಣ್ಣಡು ಇನ್ನು ಮಂತನುಳ್ಳರಂತ ನಾನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೈಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ ನಂದೊಂದು ಪಾಲು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳಕಜ್ಜ ಕೈಯಾರಿಯೋ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಉಪನಾಯಕರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೈವೇಲಿಕೆ ಉಂಜೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ
ಅಂಚಿನ ಜವನಿರು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಈಗ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌನದ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ನನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅತಿಥಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಣ್ಣ ತಡ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಹೆವೆನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದಿತ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಏರಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಯಾವ ಸುರೂಟದ ಆರೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪುನರ್ ಅಂಚೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಂಡ ಇಡೀ ಊರದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೀನಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರಿ ದಿವಂಗತ ಮೀನಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಮೇರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿಕೇನಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತೊಂದು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಸಮಯ ಮೀರ್ದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿಗ್ಲೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಉಪ್ಪಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಹಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ ಪೊನಡಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಮಾಲದ ಪೂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಾಲದ ಪೂನು ಕಟ್ನ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾವಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಯಾನಿಂದ್ವೆ ಊರ್ದಾಯ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೂಲಬತ್ತು ಬೆನೆರೆ ಆತುಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ದಿವಂಗತ ಮೀನಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯದ ಪರಿಣಾಮನ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿನ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಭಾವನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲಬತ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಸಾಯಿನ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರೆಗ್ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸಾವಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಮೂಲು ಮಂತದ ಈತ್ ಪೂರ ಬೆಂದದ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ನೆರವೇರಿಸಾದರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ದೈವನಿಷ್ಠೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕಲಿರದು ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೂಲತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಯಾನ ದೇವರಡ ಕೇಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸನ್ನತ ಗಂಭೀರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಪುನರೆ ಕಜೇಶಿ ಕಯ್ಯಾರು ಒಂದಿತ ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದಿತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿರು ರಮೇಶ್ ಆಲೋಪಿಲಿಯಂದರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಲೋಪಿಲಿಯಂದರು ಬೇರ್ಲ ಮೌನದ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರೆ ರಮೇಶ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವರ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಲು ಸರಿ ಮೌನದ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವರೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡರೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತರಿಂದ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡದ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆವು ಉಂದಿ ಯಾನು ಏತ್ ಸಮಯದ ಪುಂದಿ ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಆಂಡ 2-3-4 ವರ್ಷಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಿಕ್ಕಲ ಮತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಸೇವೆಡು ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಗರ್ದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಾಡಲ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತರ ಕೆಲಸ ಐನು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗ್ತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬೇರೆ ಮೇರ್ಲ ಮೌನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೇರಿದ ಅಂಗವಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಪಂಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಬಂದ ಅಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂತುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತುವುದು ಅಕ್ಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೈಟೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಲ್ತದ ಆರ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳದುಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ
ಏಪತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಿಜ್ಜೇರಿ ಊರಿನ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಆರಿಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ನ ಕೆಂಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲೇರು ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅರಿಯಾಲ ಕೈಯಾರು ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತಿದೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಗಿರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಅಂಗವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ರಂಗಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇವರ ಪೂಜೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಮೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ನನಗೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದವನು. ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈಯಾರಿಂದ ಉಪ್ಪಳ ಹೊಳೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ರೋಗಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 24/7 ನಾನು ದುಡಿದವ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರೂ 99%, 100ಕ್ಕೆ 99 ಕೂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಬಂದವರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದು ಐದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಗೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯುವಕರು, ಭಯಂಕರ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯೋಗ. 10-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜಿಬೈಲು, ಕಡಂಬಾರು, ಮತ್ತು ದಡ್ಡಂಗಡಿ, ಸಂತಡಕ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಜೆ, ಮಯ್ಯರ ಹರಿನಾಡ ಮಯ್ಯರ ಭಜೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕರುಡು ಸಹಿತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಬೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಅಂಗವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಾರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿದುಷಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಣೀತ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣಂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ. ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಈ ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜೋಡುಕಲ್ಲು.